Dr. M. Shamshuddin icon of the year 2K24, Mr. Jivanand. Great future with Indus Viva. Congratulations to each one of you for taking this organization to 11th glorious years. Jai Hind. వెయిట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేసేద్దామా సార్ వాళ్ళని రెడీ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకో వీడియో స్మాల్ సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ ఈ జూమ్ రూమ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి హార్టీ వెల్కమ్ అండి సో మనం ఈ రోజు ఒక వండర్ఫుల్ సెషన్ అనేది జరుపుకోబోతున్నాం కాబట్టి మనకు స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేసి ఓన్లీ 27 మెంబర్సే ఉన్నారు ఒక్కసారి ఎందుకంటే వర్కింగ్ డేస్ కాబట్టి ఎక్కడైనా మర్చిపోయి ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి వాళ్ళకి రిమైండర్ కాల్ మనం చేస్తే గుర్తుంటుందండి మనం ఇంకో వీడియో చేసుకునే వరకు చూసే వరకు ఒక్కసారి రిమైండర్ కాల్ ఇవ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి షార్ట్లీ మనకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కంపల్సరీ ఇన్వైట్ కొద్దిగా రిమైండర్ కాల్ ఇవ్వండి Most respected chairman and my mentor, Mr. C.A. Answer, and my wonderful corporate team, VSC, and all the future diamonds. Let me ask you one question straight. Have you come across a direct selling company in the country which has been paying more than 50% of its turnover as a remuneration for distributors for past 9+ years? Have you come across a binary plan in which 80% of the sales generated through the people who are the end user who are not in our portal? People out of the system. 80% of the product consumed by them in a binary plan in this country. Have you heard about a company like that? No. Have you come across a company in this country which is billing the products on MRP and ensuring 100% GST, 100% income tax for the government? Have you come across a network marketing company in the country in which a high court, a honorable high court, has confirmed that their business model is legitimate? I have these 4 questions. Let me tell you one thing, dear friends. Indus Viva is not like any other company. Many may say we are also like Indus Viva, but definitely not.
No one is like Indus Viva. Show me one company which I have raised these 4 questions is fulfilling the criteria. Why Indus Viva is so different? Why you people are like this? A simple answer. We are truly patriotic, not by words but by action. If you say you are patriotic, build the product on MRP, pay full GST and bring the entire retail profit also under the income tax net. In the time of Kargil war or in the time of cricket match, being patriotic is different. So, proud to be a part of a truly patriotic organization. Let me tell you, dear friends, we believe, my friend Mr. Prem Kumar mentioned, what Sony did for Japan. What Sony did for Japan? Till Sony emerges, Japan was known, or Japanese products were known as duplicate products like Chinese products. Sony, the company, changed that image. Made in Japan become a brand. The same way, what Indus Viva wanted to do for this country is, biggest asset of this country is its young population, the highest in the world. But the latest India Today survey caught that 18 to 34 age group, the young group, are not happy with the job conditions in the country. Everybody is trying to get a visa in abroad. America or Canada or Australia, everybody in a queue. If all the good talents are moving out of the country, how a country will become prosperous? And the B.Tech Wala is doing a hotel job in Canada. And when we are asking, are you satisfied with this? Who wants satisfaction, Abhi bhai? Paisa chahiye. The point here is, other than money, there is nothing there in abroad. Other than money, there is nothing there in abroad. You will be missing many things there. But here, so good evening. Once again, good evening andi. Hearty welcome once again ప్రతి ఒక్కరికి. సో మాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఉన్నంత వరకు అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుంటే ఈ సెషన్ కి ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మన బిజినెస్ కి మూలం ఇది. మనం ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్కడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యాలంటే ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మనం ఎక్కడైనా విజయం సాధిస్తాం. మరి అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మన జూమ్ రూమ్ లో వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంకా పాసిబిలిటీ ఉంటే, జస్ట్ మనకి ఏంటంటే స్ట్రెంత్ ఓన్లీ 38 వరకు అయ్యారండి. సో చెప్పే వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలాగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి కనెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి పాసిబుల్ ఉన్నంత వరకు ఇంకా 1 minute లో అట్లా కాల్ చేయండి. సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మనము కేవైపి అంటే నో యువర్ ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోడక్ట్ లో మనకు అసలు ఏంటి, ప్రోడక్ట్ ఎట్లా డిజైన్, ప్రోడక్ట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ దాంట్లో ఏముంటాయి, ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి, ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక్కొక్క ఆర్గాన్ కి ఏ విధంగా మనకు సూటబుల్ అవుతున్నాయి. సో ఇవన్నీ మనకు తెలిసినప్పుడే మనం ఒక పర్సన్ కి నీడ్ ఉన్న పీపుల్ కి కరెక్ట్ గా ఇవ్వగలుగుతాము. మంచి రిజల్ట్స్ తీసుకొని బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవ్వడానికి మూవ్ అవ్వగలుగుతాం. కాబట్టి సో నేను మరి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి నేను ఒక వండర్ఫుల్ పర్సన్ ని నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. సో మనం అందరం గ్రాండ్ అప్లాస్ తోటండి, మామూలుగా కాదు, గ్రాండ్ అప్లాస్ తోటి తనని ఇన్వైట్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ 1 minute లో తన గురించి చెప్తాను. మనం అందరం చదువుకొని ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళి ఏదేదో చేద్దాం అనుకుంటాం, కానీ తను ఒక యూకే లో సెటిల్ అయ్యి కూడా లేదు అని సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా ఈ బిజినెస్ ని టేకప్ చేసి ఇక్కడ ఎంతో మందికి హెల్త్ తో పాటు వెల్త్ ఇచ్చినటువంటి గొప్ప డైనమిక్ లీడరు. తనే రీసెంట్ గా కంగ్రాచులేషన్ సార్, బిఫోర్ ఎమరాల్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయినటువంటి ఉమామేశ్వర్ సార్ ని ఆహ్వానిస్తున్నాను జూమ్ రూమ్ కి. ప్లీజ్ గ్రాండ్ అప్లాస్ తోటి అందరూ ఒక్కసారి సార్ ని ఇన్వైట్ చేసుకుందామండి. పాసిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక పెన్ పేపర్ కూడా పెట్టుకోండి కంపల్సరీ. ఈ సెషన్ అలాంటిది, మీకు లాస్ట్ ఎండ్ లో మీరే థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటారు, ఇంత బాగుంది సెషన్ అనేసి. కాబట్టి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Mrs. Srilata Siddhartha garu, the brand new Ruby executive.
Thank you so much for your warm welcome, madam. So hearty welcome to Know Your Products. సో అంటే మన అప్లయన్స్ కానీ వైబ్రెంట్ వివో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఏం చెప్తున్నారు మన సీనియర్ అసోసియేట్స్ అంటే, నో యువర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్, ఏదైతే మీ దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మార్నింగ్ లెగిస్తే మన బిజినెస్ లో వీఆర్ నాట్ పొజిషన్ బేస్డ్, వీఆర్ వాల్యూమ్ బేస్డ్. అంటే మన బిజినెస్ తలకాయలతోటి, నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ తోటి కౌంట్ కాదు, ఓన్లీ ద వాల్యూమ్ బేస్డ్. అంటే టర్న్ ఓవర్, ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ మూవ్ అయినాయి, ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ మూవ్ అయినాయి అనే దాన్ని బట్టే మనకు ఉంటది. కాబట్టి సో అటువంటి సందర్భంలో మార్నింగ్ లెగిస్తే మనం ఏం డీల్ చేస్తాం? యాజ్ ఎ డైరెక్ట్ సెల్లర్ వి డీల్ విత్ ప్రొడక్ట్స్. సో అటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారం అనేది మన దగ్గర ఉండాలి. సో మన దగ్గర కావలసినంత సమాచారం ఉండాలి, ఉన్నంత కూడా మనం రుద్దకూడదు. అవసరమైనంత వరకే. ఏమని చెప్తారంటే మన సీనియర్ అసోసియేట్స్ రబ్బర్ బ్యాండ్ థియరీ, అంటే ఎక్కడ ఎంత వరకు ఎవరికి ఎంత వరకు అవసరం అవుతుందో అంతవరకు మాత్రమే మనం ఇవ్వాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా అడిగినా మనకు ఆ యొక్క స్కిల్స్ ఉంది, ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళకి దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ మనం చెప్తాం. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ గురించి అన్నిటి కూడా తెలుసుకోవాలి. సో myself, Uma Mishra Devaseti, Emerald Executive. So I would like to express my gratitude to my sponsor, శ్రీ రామకృష్ణ గారు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. అలాగే తర్వాత నన్ను బిజినెస్ లో నడిపించిన మై డైమండ్, అలాగే మై మెంటర్స్ మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ అర్చన సందీప్ రెడ్డి గారు. ఈ రోజున నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ అర్చన సందీప్ రెడ్డి గారికి నా గ్రాటిట్యూడ్ తెలియజేస్తూ సో మనం సెషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఆల్మోస్ట్ క్వార్టర్ పాస్. సో ఇంకా చాలా వీడియోస్ ఆఫ్ లో ఉన్నాయి. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఎందుకంటే మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ పర్సన్ ఇన్ ద జూమ్ రూమ్ ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా మనకు అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. రైట్? సో డోంట్ వరీ. సో మీరందరూ కూడా నెక్స్ట్ ఒక 60 minutes అంటే 60 to 75 minutes మీ యొక్క కెమెరా ఆన్ చేసుకొని ప్రతి పాయింట్ కూడా మీకు, అంటే మేడం చెప్పారు ఇందాక వండర్ఫుల్ గా, అందరు ఇచ్చే సబ్జెక్ట్ అయినా వాళ్ళ యొక్క మేకింగ్, వాళ్ళ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనం అందరు చెప్పింది విన్నప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్ మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది. అది మనల్ని మైండ్ సబ్ కాన్షియస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్? సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ అండ్ అవర్ టైమ్. So let me share the screen. శ్రీలత గారు స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా మేడం? యా సార్. ఓకే, వెల్కమ్. సో నో యువర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను, రైట్ నౌ ఇన్ అవర్ వెల్నెస్ బాస్కెట్ 5 ప్రొడక్ట్స్ అని ఉన్నాయి. అంటే ఐ కాఫీలో 2 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి మనకి టోటల్ ఓవరాల్ గా బ్రాండ్ అయితే మనకి 5 ప్రొడక్ట్స్ మనకి ఉండటం జరిగింది. సో వీఆర్ ఇన్ టు వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ, అంటే మనము వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాము. మనకి వెల్నెస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, ఇమ్యూనిటీ అంటే తెలియాలి. అంటే యాక్చువల్లీ ఈ స్లైడ్ మనకి ఎప్పుడైతే కరోనా వైరస్ సందర్భంలో ఇచ్చినప్పుడు ఇది మనకి చాలా యాప్ట్ గా మనకి ఉపయోగపడింది. సో ఎప్పుడైనా మీరు హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ గురించి విన్నారా? అంటే వైరసెస్ కనుక సర్వైవ్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్ గా వాటికి హ్యూమన్ బాడీ కావాలి. ఒక హ్యూమన్ బాడీ నుంచి ఇంకో హ్యూమన్ బాడీకి అవి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటది. అందుకే మనకి అప్పుడు కర్ఫ్యూ లాగా పెట్టి మనల్ని ఎవరిని కూడా బయటికి రానియకుండా, వైరస్ ఉన్న వ్యక్తి నుంచి ఇంకొక వైరస్ కి సోకనీయకుండా అందరిని ఇళ్లలో పెట్టి తాళాలు వేసారు. రైట్? సో హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే వెరీ సింపుల్. హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అన్నా అదే, హర్డ్ ఎఫెక్ట్ అన్నా, కమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ అన్నా, పాపులేషన్ ఇమ్యూనిటీ అన్నదే, సోషల్ ఇమ్యూనిటీ అన్నదే. ఇదేంటి అంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్నా మన చుట్టుపక్కల పీపుల్ అందరికి ఇమ్యూనిటీ ఉంటే నేను సేఫ్. ఎందుకు?
వాళ్ళకి గనక ఇమ్యూనిటీ లేకపోతే వాళ్ళ నుంచి నాకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకు? నాకు ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంది. కానీ ఆ పీపుల్ అందరికి ఇమ్యూనిటీ ఉండటం వలన, నేను వాళ్ళ మధ్యలో ఉండటం వలన ఆటోమేటిక్ గా నాకు హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది వస్తుంది. ఇన్ వే యూ కాల్ పాపులేషన్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ సోషల్ ఇమ్యూనిటీ. సో ఇది ఏంటి అంటే ఇండైరెక్ట్ ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది మనకి. ఏది? ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షస్ డిసీజెస్ నుంచి లార్జ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇమ్యూనిటీ తోటి ఉంటే. సో వాళ్ళకి మరి ఎట్లా వస్తుందంటే, ప్రీవియస్ గా ఇమ్యూనిటీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్, వాళ్ళు ఏదైతే దాని నుంచి బయటపడ్డప్పుడు యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి, అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా ఇమ్యూన్ బూస్టింగ్ సప్లిమెంట్స్ వాడి ఇమ్యూనిటీని తెచ్చుకుంటారు. రైట్? సో మీకు ఆ బొమ్మలో కూడా క్లియర్ గా ఉంది, రెడ్ కలర్ లో ఉన్న పీపుల్ వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంది. ఎవరైతే ఐ ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇమ్యూనిటీ ఉంది. ఎప్పుడైతే చుట్టుపక్కల అందరికి ఇమ్యూనిటీ ఉందో వీఆర్ సేఫ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్ ఇమ్యూనిటీ. సో వెల్నెస్ అనేది మన బర్త్ రైట్, యూ షెల్ హ్యావ్ ఇట్. సో ఇన్ అవర్ వెల్నెస్ బాస్కెట్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ యొక్క ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్ అనే ఉన్నాయి. నిజంగా సార్ అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందా వెల్నెస్ అంటే? ఆఫ్ కోర్స్ వెల్నెస్ ఈస్ ద $1 trillion ఇండస్ట్రీ రైట్ నౌ, రైట్? సో మనం 5 పీపుల్ ని తీసుకొని వాళ్ళకి గనక బీపీ చెక్ చేస్తే ఒకరికి కంపల్సరీగా హైపర్ టెన్షన్ ఉంటది, అది వాళ్ళకు కూడా తెలియకుండా ఉంటది. అలాగే 60% మందికి ఏదైతే క్రానిక్ కండిషన్స్ ఏదైతే వస్తాయో అవి గనక మోస్ట్లీ ప్రివెంటబుల్ అవుతాయి. ఏది? ఈ యొక్క వెల్నెస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తీసుకొని ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ వాడితే. 90% ఆర్ నాట్ అవేర్ దట్ దే ఆర్ ప్రీ డయాబెటిక్. చెక్ చేసుకునేంత వరకు వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రీ డయాబెటిక్ జోన్ లో ఉన్నారని. అలాగే లైక్ వైజ్ 90% దే డోంట్ నో దే ఆర్ ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ కిడ్నీ స్టేజ్. అందుకే రెగ్యులర్ గా మనము ఈ యొక్క టెస్ట్లు, బ్లడ్ టెస్ట్లు రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూలో చేసుకుంటూ మనం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క సెరమ్ క్రియాటిన్ కానివ్వండి, బ్లడ్ యూరియా ఇవన్నీ కూడా మనము మానిటర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఎవరు చెప్పారు? ఏదో మనం ర్యాండమ్ గా చెప్పడం కాదు. ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ వాళ్ళు June 13, 2019 పబ్లిష్ చేసిన ఆర్టికల్. స్కోప్ ఆఫ్ వెల్నెస్. సార్ మరి స్కోప్ ఏంటి అంటే, యూ కెన్ సి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని చోట్ల వెల్నెస్ కి స్కోప్ ఉంది. అది ఉంటే అక్కడ వెల్నెస్ ఉండదని అర్థం. సో హార్ట్ డిసీజ్ చాలా మందికి ఉంది, క్యాన్సర్, డయాబెటిక్, స్ట్రోక్, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్, లోయర్ రెస్పిరేటరీ, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ. సో పాండమిక్స్ లైక్ COVID-19, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదో చెప్తున్నారు, అది ఎంతవరకు కొత్త వైరస్ అని చెప్తున్నారు. అది ఎంత వరకు నిజమో మనకి తెలియదు. బట్ ఇటువంటి పాండమిక్స్ అన్ని కూడా మనకి వచ్చినప్పుడు వెల్నెస్ కి అనేది స్కోప్ బాగుంటది, ఇంపార్టెన్స్ ఉంటది. సో వెల్నెస్ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే మనకి ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఏంటంటే, హెల్త్ అనేది ఒక ఫిజికల్, అంటే వెల్నెస్ ఉంది అంటే నేను ఫిజికల్ గా బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంటే సరిపోదు, మానసికంగా కూడా నేను బాగా ఉండాలి, సోషల్ లాగా కూడా నేను బాగుండాలి. నేను గనక బయటకు వెళ్తుంటే నన్ను చూసి గుర్తుపట్టాలి, పలకరించాలి. అలాగే ఫినాన్షియల్ గా కూడా నాకు బాగుండాలి తగినంతగా. అలాగే స్పిరిచువల్ గా కూడా నేను బాగా వెల్ బీయింగ్ గా ఉన్నప్పుడు, ఏదైతే ఈ 5 ఆస్పెక్ట్స్ లో అన్ని మనకు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి వెల్నెస్ అనేది ఉంటుంది. అంటే మియర్ గా ఒక ఫిజికల్ గా నేను మంచిగా హెల్తీగా ఉంటే మనకి వెల్నెస్ ఉన్నట్టు కాదు. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వెల్నెస్, అసలు వెల్నెస్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, లెట్ ఫుడ్ బి ద మెడిసిన్. మనం తినే ఫుడ్డే మెడిసిన్ గా ఉండాలి, ఆ మెడిసినే ఫుడ్ అయి ఉండాలి. సో కానీ ఈ రోజున మనం చూస్తే, సో ఫుడ్ ఎలా ఉన్నా మెడిసిన్ నే ఫుడ్ లాగా కన్జ్యూమ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. చాలా వరకు చూస్తే రోజుకి 7 టాబ్లెట్లు 6 టాబ్లెట్లు ఇట్లాగా టాబ్లెట్స్ తీసుకునే పరిస్థితి మనకి కనపడుతా ఉంది. క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేవి సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, ఈ యొక్క సేఫ్టీని, ఎఫికసీని ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ హ్యూమన్ సబ్జెక్ట్స్ మీద, అంటే వీఆర్ ఇంటూ న్యూట్రాసిటికల్. సో కాబట్టి మనము మనుషుల మీద మాత్రమే ఈ యొక్క ప్రయోగాలు చేస్తాం, ఎందుకంటే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అని చెప్పేసి. సో ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, పేరెంట్స్ యొక్క లైఫ్స్ ని, అలాగే వాళ్ళకి హెల్తీ లైఫ్ ని ఇవ్వటానికి వాటిని యొక్క లైఫ్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరిగినాయి, వాటికి సంబంధించిన
పబ్లికేషన్స్ కూడా డిఫరెంట్ రెస్పెక్టివ్ వెబ్సైట్స్ లో మనకు అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. సో సర్టిఫికేషన్స్ ఏమన్నాయంటే కోషర్ సర్టిఫికేషన్, ఏదైతే ఈ కోషర్ సర్టిఫికేషన్ మనకి యుఎస్ లో ఐవేద్ అనే ప్రొడక్ట్ తయారు చేసినప్పుడు జ్యూస్ వాడాలంటే ఈ యొక్క కోషర్ సర్టిఫికేషన్ అప్పుడు ISO 9001 2018 మనకి ఈ యొక్క క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ అనేది, అలాగే GMP గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ మన యొక్క ప్లాంట్ కి GMP సర్టిఫికేషన్ కూడా మనకి ఉంది. సో ఇండస్ వీవర్స్ వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్ కి 4 యూనిక్నెస్ ఉంది. అంటే ఏంటంటే ఫోర్ పాయింటర్స్. ఒకటి ప్రివెంటివ్. జనరల్ గా మనం చూస్తే ఏదైతే మనకి అల్లోపతికి మనకి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కి వెళ్ళినప్పుడు దే ఆర్ నాట్ ప్రివెంటివ్. అంటే మోస్ట్లీ మనకి ఒక ప్రాబ్లమాటిక్ వచ్చిన తర్వాత మనం వెళ్ళి దానికి ఒక మెడిసిన్ అనేది మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ ఇండస్ వీవర్స్ వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే ప్రివెంటివ్ గా కూడా మనం వాడచ్చు. సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. హోలిస్టిక్ కంప్లీట్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో. అంటే ఏంటంటే తల నుంచి పాదం వరకు ప్రతి బాడీ పార్ట్ మీద పనిచేస్తుంది. జనరల్ గా మనం చూస్తే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం కి తీసుకుంటే దానికి సంబంధించి పనిచేస్తూ రకరకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనకి రావడం జరుగుతుంది. బట్ వేరే ఇండస్ వీవర్స్ ఈ యొక్క వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్ హోలిస్టిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే మనకి తల నుంచి పాదం వరకు ప్రతి బాడీ పార్ట్ మీద కూడా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది మూలాల మీద మనకి పనిచేయటం జరుగుతుంది. వేరే మనకి అల్లోపతిలో సింటమ్స్ మీద పనిచేయటం జరుగుతుంది. ఆల్టర్నేటివ్, సేఫ్ ఆల్టర్నేటివ్. ఆ ప్రాబ్లం కి మనం సేఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ గా కూడా మనం వాడచ్చు. కాంప్లిమెంటరీ అంటే ఏంటంటే చాలా మంది కూడా ఆగ్మెంటెడ్ బెనిఫిట్స్. అంటే ఏంటంటే మనకి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అయితే ఎక్కడైతే మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయో, కానీ ఈ యొక్క ఇండస్ వీవా మన ప్రొడక్ట్స్ కనుక మనం వాడినప్పుడు మనకి ఏం చేస్తాయంటే ఆగ్మెంటెడ్ బెనిఫిట్స్. అంటే సపోజ్ ఒక మైగ్రేన్ హెడేక్ కి గనక నేను ఐపల్స్ తీసుకుంటే నాకు ఇతరితర సమస్యలు ఉన్నా కానీ ఆ యొక్క ఐపల్స్ ఓవరాల్ గా నాకు వెల్నెస్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సో ఆగ్మెంటెడ్ బెనిఫిట్స్ ఇది. అలాగే మనం వాడుతున్న ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ తో పాటు ఇది వాడచ్చు. ఎక్కడ కూడా ఇంటరాక్షన్ ఉండొచ్చు. ఒక కెమికల్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అనదర్ కెమికల్, కానీ మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా 100% న్యాచురల్ కాబట్టి, సో మనం వాడే అన్ని కూడా న్యూట్రాసిటికల్ కాబట్టి చెట్టు నుంచి తీసిన ఆకు, చెట్టు నుంచి తీసిన పువ్వు, చెట్టు నుంచి తీసిన కాయ, చెట్టు నుంచి తీసిన వేరు, వీటి నుంచి తయారు చేస్తాం కాబట్టి మనకి ఎక్కడ కూడా ఏదైతే మనకి ఆ యొక్క కెమికల్ తోటి ఇంటరాక్షన్ అనేది ఉండదు. ఆ కెమికల్ టాబ్లెట్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నప్పుడు ఆ దాని పని ఇది చేసుకుంటూ పోతుంది. మనం ఇండస్ వీవా ప్రొడక్ట్స్ వాడినప్పుడు ఎక్కడ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా వీటి పని అది చేసుకుంటూ, ఏదైతే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడుతున్నప్పుడు తెలియని తేడా మనకి ఈ యొక్క ఇండస్ వీవాస్ వెల్నెస్ ప్రొడక్ట్స్ వాడినప్పుడు మనకి ఓవరాల్ గా చేంజ్ అనేది కనపడతా ఉంది. ద ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ అవర్ వెల్నెస్ బాస్కెట్ ఈస్ దట్ ఐపల్స్. మనం చెప్పొచ్చు అసాయ్ ఫ్రూట్ అండ్ బెర్రీస్. ఐపల్స్ అనేది ఏంటంటే చూడండి, ఇందాక మనం చెప్పాము వి హ్యావ్ ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్. సో ఈ ఐపల్స్ అనేది ఇమ్యూన్ బూస్టింగ్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. రోగ నిరోధక శక్తి పెరగాలంటే అది దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. సో ఈ యొక్క యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. ఈ ఐపల్స్ అనేది మల్టీ ఫ్రూట్ బ్లెండ్ లో మనకి జ్యూస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఇది 15 రకాల ఫ్రూట్స్ తోటి సినర్జెటిక్ కాంబినేషన్ తోటి తయారు చేయడం జరిగింది. సో ద ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ అవర్ వెల్నెస్ బాస్కెట్ ఈస్ దట్ ఐపల్స్. లో మనం చూస్తే మనకి ఏదైతే హార్ట్ ఎట్లా అయితే మనకి బీట్ అవుతుందో, అంటే మెయిన్ గా ఐపల్స్ అనేది మనకి హ్యూమన్ హార్ట్ కి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. సో అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కి హార్ట్ హెల్త్ కి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి, ఆ రిలేషన్ ఏంటో మనం చూద్దాము. మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లం రావటానికి, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కి డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కారణమవుతాయి. డయాబెటీస్ ఉంటే హార్ట్ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటది. అలాగే స్మోకింగ్ ఆర్ చూయింగ్ టొబాకో, హైపర్ టెన్షన్, హై బీపీ ఉన్నప్పుడు, అలాగే హై కొలెస్ట్రాల్ అనేది మనకున్నా, లేదా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఆ డిసీజ్ ఉన్నా, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ వలన,
అన్హెల్తీ ఈటింగ్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తింటాం, ఏది పడితే అది తింటాం. సో ఇటువంటి అన్హెల్తీ ఈటింగ్ ప్యాటర్న్, స్ట్రెస్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ అంటే ఒత్తిడి బాగా ఎక్కువై దాని వలన నిద్ర లేని సమస్య ఇది. అలాగే కొన్ని సింటమ్స్ మనకి ఉంటే అవి హార్ట్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, కంపల్సరీగా ఉంది అని కాదు, అవ్వచ్చు. అప్పుడు మనం కొద్దిగా చెక్ చేసుకోవాలి హార్ట్ ప్రాబ్లం ని. అంటే ఊపిరి ఆడకపోయినా, సో ఊరకూరకనే అలసిపోతున్నా, లేదా మనం కిందకి వంగినప్పుడు మనకి ఊపిరి ఆడనట్టు ఉన్నా, కాళ్ళల్లో స్వెల్లింగ్ వచ్చినా, అలాగే ఫేస్ మనకు ఉబ్బుతున్నా, అలాగే ఎక్సెసివ్ ఫెటిగ్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా బాగా నీరసంగా ఉంటున్నా, బ్లోటింగ్ అంటే త్రేపులు ఈ మనకి ఎక్కువ వస్తున్నా, వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నా, ఈ ఉంటే మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఉంటుందని కాదు, చెక్ చేసుకుంటే బెటర్ వీ కెన్ రూల్ అవుట్. సో ఇది మనకి. సో యాపిల్స్ లో మేజర్ గా ఏముంటదని చెప్పాము, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అని ఉంటాము. అసలు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఏంటంటే, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఆర్ మోలిక్యూల్స్, దే ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ యొక్క ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ కి వచ్చే కారణాలని, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ వచ్చాక ఎఫెక్ట్స్ ని తగ్గించడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. వన్స్ అగైన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఏంటంటే ఒక యాపిల్ తీసి మనం కట్ చేసి పక్కన పెడితే ఆఫ్టర్ వైల్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్రౌన్. ఎందుకంటే ఎయిర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ ద యాపిల్ కి తగిలి ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది, దట్స్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్ అంటాము. పదే పదే ఆక్సిడేషన్ కి గురైతే దాన్ని ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్, ఆ సెల్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ కి గురైంది అని మనం చెప్తాం. సో ఎప్పుడైతే మనకి దీన్ని తెలుగులో ఆక్సీకరణ అంటాము, ఈ ఆక్సిడేషన్ కి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. సో ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ని ఒరాక్ స్కోర్ తో కొలిస్తాం, ఆక్సిజన్ రాడికల్ అబ్జార్బెన్స్ కెపాసిటీ అని. సో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ దేని వల్ల వస్తుందంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ వలన కానీ, కొన్ని రకాల డిసీజెస్ వలన, ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన, ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వలన, అలాగే రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ స్పీషీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ వలన, అలాగే మన బాడీలో బై డిఫాల్ట్ కొన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, అవి సరిపడినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, డైటరీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ తీసుకుంటాము ఫుడ్ లో. సో ఎందుకు, అడిషనల్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కోసం. ఈ రోజు చూస్తే అన్ని కూడా మనకి అన్ని పొల్యూట్ అయిపోతా ఉన్నాయి. మనం తినే యొక్క ఫ్రూట్ కానీ, వెజిటేబుల్స్ కానీ, నట్ కానీ ఆర్గానిక్ కాదు. సో ఇటువంటి సందర్భంలో మన బాడీకి ఎక్స్ట్రా లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అనేది కావాలి. సో మరి ఆ ఎక్స్ట్రా లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ డైటరీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎట్లా ఏంటంటే ఫ్లావనాయిడ్స్, అలాగే అదర్ పాలిఫెనాల్స్ ఇన్ ఫ్రూట్స్, హెర్బ్స్, అలాగే విటమిన్ సి అండ్ ఈ అండ్ కెరటనాయిడ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ డైటరీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. సో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఈ యొక్క ఆక్సీకరణ యొక్క ఎఫెక్ట్ ని, ఆ యొక్క కాజెస్ ని, దాని యొక్క ఎఫెక్ట్స్ ని తగ్గించడానికి మనకి ఏదైతే హెల్ప్ చేస్తుందంటే ఈ యొక్క యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. సో మన యొక్క రీసెర్చ్ లో ఏం తెలిసిందంటే, ఏదైతే ఒక అసాయ్ బెర్రీ అనే ఒక ఫ్రూట్ ఉందో, ఈ యొక్క ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, నట్స్ కేటగిరీలో ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇది ఇక్కడ దొరకదు. సౌత్ అమెరికా మనకి బ్రెజిల్ అనే దేశంలో అమెజాన్ అండ్ రైన్ ఫారెస్ట్ అక్కడ మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఇందాక చెప్పాను, ఇది హ్యూమన్ హార్ట్ కి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. నెంబర్ 1 యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫర్ యాంటీ ఏజింగ్ సపోర్ట్. అలాగే ఇందులో ఒరాక్ స్కోర్ ఏముందంటే 1,02,700 ట్రోలాక్స్ ఈక్వలెన్స్ మైక్రోమోల్స్ అంటాము. నేను ఇందాక చెప్పింది ఇక్కడ కూడా చూడండి, మీరు ఏ ఫ్రూట్ తో కానీ, నట్ తో కానీ ఈ రోజున కంపేర్ చేసుకుంటే ఇందులో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎందులోనూ లేవు. సో అసాయ్ బెర్రీ ఇంకా ఈ మెయిన్ కాంపోనెంట్ గురించి తెలిస్తే, ఇది క్యాన్సర్ సెల్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయగలుగుతుంది, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి సపోర్ట్ ఇస్తుంది. సరే ఎక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నామంటే, నాసా వాళ్ళకి ఆస్ట్రానమర్స్ కోసం AS10 అనే ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేశారు, ఒక డ్రింక్, స్పేస్ డ్రింక్. అందులో ది యాక్టివ్ అండ్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసరికి ఈ యొక్క అసాయ్ బెర్రీ. ఎందుకు తయారు చేశారా అంటే, వాళ్ళకి
ఈ యొక్క రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా ఉంటది స్పేస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు. దానివల్ల చాలా రకాలైన స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్, స్కిన్ క్యాన్సర్స్ తోటి సఫర్ అవుతున్నారని, సో అటువంటి ఆ యొక్క AS10 అనే స్పేస్ డ్రింక్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవడం మనం జరిగింది. సో ఇంకా చూస్తే చాలా సెంచరీస్ నుంచి కూడా ఈ యొక్క అసాయ్ బెర్రీని ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ కింద వాడుతున్నారు. దానికి సంబంధించి మోర్ దాన్ 60 సైంటిఫిక్ పబ్లికేషన్స్ కూడా ఈ రోజున ఉన్నాయి. అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ వై అసాయ్ బెర్రీ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సూపర్ ఫ్రూట్. సో సార్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉంటది సార్ ఐపల్స్ లో అంటే 14% ఉంటది. సో మనకి మరి ఇక్కడ దొరకదు కదా, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రూట్ కదా, పరిషబుల్ కదా, మరి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తెచ్చుకునేసరికి మరి పాడైపోవచ్చు కదా. అంటే ఏం చేస్తారంటే -80 degrees లో దాన్ని ఫ్రీజ్ చేయటం వలన గట్టిగా హార్డ్ గా తయారైపోతుంది. దాన్ని పౌడర్ చేస్తారు, ఫ్రీజ్ డ్రైడ్ పౌడర్. అలా -80 degrees లో చేయటం వలన అందులో ఉన్న పోషకాలు, విలువలు అవన్నీ కూడా ఇంటాక్ట్ గా ఉంటాయి. సో ఏ విధమైన మార్పు అనేది రాదు. అందువల్లనే -80 degrees లో దాన్ని ఫ్రీజ్ చేసి డ్రైడ్ పౌడర్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే సార్, మరి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఐ మీన్ టు సే ఒరాక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఐపల్స్ లో అంటే, పాత రోజుల్లో మన తాతలు ముత్తాతలు 3.5 kgs ఫ్రెష్ గా పండించిన ఆర్గానిక్ గార్డెన్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తినేవాళ్ళు ఇన్ మల్టిపుల్ కలర్స్ లో. మరి ఈ రోజున మనం తినే ఫ్రూట్ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ఫ్రెష్ వన్. అందులోనూ అది ఆర్గానిక్ అని కూడా మనం చెప్పలేని పరిస్థితి. ఎప్పుడైతే పాత రోజుల్లో వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేయటం వల్ల 3.5 kgs వాళ్ళకి 5000 వరాక్ యూనిట్స్ అనేవి రావటం జరిగింది. బట్ అది ఒక యావరేజ్ హెల్తీ పర్సన్ కి 5000 సరిపోతాయి. బట్ అన్హెల్తీ పర్సన్ కి హీ రిక్వైర్స్ మోర్. అది ఎప్పుడైతే మనము ఈ యొక్క 1 liter ఫ్లింట్ బాటిల్ ఐపాల్స్ లో 30 ml in the morning on empty stomach before breakfast, 30 ml in the evening on empty stomach before dinner గనక మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తే 7000 వరాక్ వాల్యూస్ అనేది మన బాడీకి రావటం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వరాక్ వాల్యూ అండ్ ఐపల్స్. These are all the fruits: acai berry, pineapple, pear, blackberry, blueberry, pomegranate, strawberry, apple, kiwi fruit, white grape, cherry, banana, concord grape, orange and mulberry. ఈ విధంగా మనకి 15 types of fruits ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి జ్యూస్ కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి తయారైంది. సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ పదే పదే ఒక సెల్ మీద దాడి చేయటం వలన ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అనేది వస్తాయి. ఈ సెల్స్ మనకి బాడీ మొత్తం కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ కెన్ డెవలప్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఏ బాడీ పార్ట్ లో కనుక డెవలప్ అయితే ఆ బాడీ పార్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సపోజ్ బ్రెయిన్ అంటే అల్జైమర్స్, పార్కిన్సన్, మనం చూస్తే ఆటిజం, మైగ్రేన్, ఇన్సోమ్నియా, డిప్రెషన్. సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అలాగే హార్ట్ లో గనక ఈ యొక్క ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ మనకు ఉన్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్, హై బీపీ మనకి ఇట్లా రావడం జరిగింది. అలాగే కిడ్నీ వేస్తే CKD అంటాం, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్. అలాగే రెనల్ నెఫ్రటైటిస్, స్కిన్ రింకిల్స్, యాక్నే, ఎస్మా, సోరియాసిస్. అలాగే మల్టీ ఆర్గాన్ లో కనుకైతే డయాబెటీస్, క్రానిక్ ఫెటిగ్. అలాగే జాయింట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్, సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ లో అయితే మనకి క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్. కొంతమంది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ తోటి బాధపడుతుంటారు. అంటే మన ఇమ్యూనిటీ మన మీదే దాడి చేస్తుంటాయి అన్నమాట. సో అట్లాగా క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్, అలాగే HIV ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. అలాగే మనం చూస్తే బ్లడ్ వెసల్స్ లో కనుక మనకు వస్తే వెరికేస్ వీన్, ఎలివేటెడ్ కొలెస్ట్రాల్స్ అండ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్. లంగ్స్ లో అయితే మనం చూస్తే ఆస్మా కానివ్వండి, క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ అంటాము, క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్, క్యాన్సర్. ఇట్లాగా ఐస్ లో గనక అయితే మ్యాక్యులర్ డీజెనరేషన్, క్యాటరాక్ట్ అండ్ రెటినల్ డీజెనరేషన్. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేసి తెలుసుకోవాలంటే ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్, ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ బాడీలో ఏ పార్ట్ లో అయినా డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఈ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎనీ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో హౌ డస్ ఈ యొక్క ఐపల్స్ అనేది ఫ్రీ రాడికల్స్ తోటి ఫైట్ చేస్తుంది అంటే, చూడండి ఐపల్స్ లో సఫిషియంట్ వరాక్ అంటే ఆక్సిజన్ రాడికల్ అబ్జార్బెన్స్ కెపాసిటీ ఉందన్నాం. అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉందన్నాం. సో ఆ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో చూడండి. మీకు జంటగా ఉంది ఆ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి.
సారీ, ఏదైతే ఫ్రీ రాడికల్ మనం చూసినట్టయితే ఈ యొక్క ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ అనేది అన్పేర్డ్ అవుతుంది. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది, పెయిర్ కోసం ఆల్రెడీ పెయిర్ గా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మీద దాడి చేస్తుంది. అది కూడా అంటే ఆ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అనేది అలా మొదలవుతుంది. సో ఈ యొక్క యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అవుటర్ ఆర్బిట్ లోంచి ఎలక్ట్రాన్ ని డొనేట్ చేయటం వలన అది పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ అయ్యి ఆ యొక్క ఫ్రీ రాడికల్స్ ని ఈ విధంగా మనం కౌంటర్ చేయటం జరుగుతుంది. అంటే మన బాడీలో ఎన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ఈ యొక్క ఆక్సిడేషన్ వల్ల ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ని కూడా మనం అంత ఇదిగా కౌంటర్ చేయవచ్చు. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ యొక్క ఐ పల్స్. దిస్ ఈస్ హౌ ఐ పల్స్ విల్ ఫైట్ విత్ ఫ్రీ రాడికల్స్. సో సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిట్స్ మనం చూస్తే కార్డియోవాస్కులర్, గుండెకి సంబంధించింది, హార్ట్ ని స్ట్రెంథెన్ చేస్తుంది, ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్ ని ఆపుతుంది. అంటే ప్లేట్లెట్స్ కనుక అగ్రిగేట్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే మనకి హార్ట్ లో ప్రాబ్లం అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఈ యొక్క ప్లేట్లెట్స్ అగ్రిగేషన్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. అలాగే పెరిగిన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ బెనిఫిట్స్ చూస్తే సెల్స్ ని ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది, ఫ్రీ రాడికల్స్ ని స్కావెంజెస్ చేస్తుంది, సెల్ మెంబ్రేన్ ని మనకి స్ట్రెంథెన్ చేస్తుంది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ని నెంబర్ ని పెంచుతుంది, ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్ ప్రోటీన్స్ ని పెంచుతుంది, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని పెంచుతుంది, సెల్యులార్ కమ్యూనికేషన్, ఒక సెల్ కి ఇంకో సెల్ కి కమ్యూనికేషన్ మంచిగా ఉండేది చూస్తుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ ని తగ్గిస్తుంది, బ్యాక్టీరియాతో ఫైట్ చేస్తుంది, వైరసెస్ తో ఫైట్ చేస్తుంది. యాంటీ క్యాన్సర్ బెనిఫిట్స్ చూస్తే రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ని తగ్గిస్తుంది. ఏది ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ గా వాడే పీపుల్ కి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం సిగ్నిఫికెంట్ గా తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళలో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇది రెగ్యులర్ గా వాడితే అట్లీస్ట్ ఇనీషియల్ లో నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి అడ్వాన్స్ అవ్వకుండా అక్కడతోటి వాళ్ళకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అలాగే నర్వస్ సిస్టమ్ బెనిఫిట్స్ చూస్తే నర్వస్ సిస్టమ్ ని స్ట్రెంథెన్ చేస్తుంది, మెమొరీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, అలాగే మెంటల్ క్లారిటీని కూడా మనకి ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అలాగే యాంటీ డయాబెటిక్ బెనిఫిట్ చూస్తే ఏదైతే డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటితోటి ఈ యొక్క ఐపల్స్ అనేది ఫైట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ సిగ్నిఫికెంట్ బెనిఫిట్స్. ఇస్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ డయాబెటీస్? సపోజ్ yes. అంటే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క కండిషన్ బట్టి we recommend them 20 ml. They have to use eye coffee, then only we recommend eye pulse. So అలాగే గుడ్ ఫర్ బీపీ అంటే అఫ్ కోర్స్ yes, హై గానీ లో గానీ ఇన్ బోత్ కేసెస్. ఏజ్ లిమిట్ ఫ్రమ్ చిల్డ్రన్ టు అడల్ట్స్ అంటాం, పీడియాట్రిక్ టు జెరియాట్రిక్. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇంటేక్ యాజ్ డిజైర్డ్, ఎందుకంటే there is no habit forming, it is not a medicine, it is just a food supplement. Time of intake preferably before food, during pregnancy and lactation of course we can. So directions for use as I have said earlier, 30 ml twice a day before food. సో ఇటువంటి ఒక రివల్యూషనరీ ప్రొడక్ట్, ఇటువంటి కలియుగ అమృతాన్ని మనకిచ్చిన ఇండస్ వివాకి మనం బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ చేస్తూ we shall move into next important product, that is called eye coffee. Eye coffee చూడండి controls diabetes without compromising the authentic taste of coffee. అంటే హెల్తీ వేలో బ్లడ్ షుగర్ ని మేనేజ్ చేసుకోవటానికి ఐ కాఫీ మనకు యూజ్ అవుతుంది. 2 వేరియంట్స్ ఉంటాయి, ఐ కాఫీ క్రీమర్ అండ్ ఐ కాఫీ బ్లాక్. సో ఐ కాఫీ బ్లాక్ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ అట్ ఎవరైతే టైప్ 1 డయాబెటీస్, దోస్ హు ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్సులిన్ మీద ఆధారపడిన వాళ్ళకి మనం ఇది ఇస్తాము. అలాగే ఎవరైతే టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తోటి సఫర్ అవుతుంటారో వాళ్ళకి ఐ కాఫీ క్రీమర్. అలాగే ప్రీ డయాబెటీస్ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఐ కాఫీ క్రీమర్. కొంతమంది ప్రివెంటివ్ గా వాడతారు, వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క ఐ కాఫీ క్రీమర్ అనేది మనం రికమెండ్ చేయటం జరుగుతుంది. ప్రతి బాక్స్ లో 50 సాషెస్ ఉంటాయి. ఐ కాఫీ క్రీమర్ లో 15 grams ఉంటది, ఐ కాఫీ బ్లాక్ లో 10 grams ఉంటది. ద డిఫరెన్స్ 5 grams ఈజ్ నాన్ డైరీ క్రీమర్, దట్ ఈస్ ఇన్ ఐ కాఫీ క్రీమర్. సో జనరల్ గా డయాబెటీస్ అంటే ఏంటంటే డయాబెటీస్ మెలైటిస్ అంటాము. డయాబెటీస్ మెలైటిస్ అనేది ఇది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అన్నమాట. అంటే ఏం జరుగుతుందంటే
బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ యొక్క ప్రొడక్షన్ లో కానీ ఇన్సులిన్ యొక్క యాక్షన్ లో కానీ లేదా రెండిటి వలన బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరిగితే దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే డయాబెటిస్ మెలైటస్ అంటాము. ఇట్స్ నాట్ ఏ డిసీజ్, ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ డిసీజ్, ఇట్ ఈస్ ఏ డిజార్డర్. సో ఇది ఒక మెటబాలిక్ డిజార్డర్, క్రానిక్ హైపర్ గ్లైసెమియా అంటాము. ఇది ఏంది అంటే కార్బోహైడ్రేట్, ఫ్యాట్ అలాగే ప్రోటీన్ మెటబాలిజం లో డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి. దేని వల్ల అంటే ఈ యొక్క ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ వల్ల, ఈ ఇన్సులిన్ యొక్క యాక్షన్ వల్ల లేదా ఈ రెండింటి వలన మనకి జరుగుతుంది. సో డయాబెటిస్ మెలైటస్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ డ్యామేజ్, డిస్ఫంక్షన్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్. అంటే ఇది లాంగ్ టర్మ్ డ్యామేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆర్గాన్స్ డిస్ఫంక్షన్, పనిచేయటం మానేసేయచ్చు, కొన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్ అయ్యే అవకాశం కూడా మనకు ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ డయాబెటిస్ మెలైటస్. సో డయాబెటిస్ ఎందుకు వస్తాయి సార్? రీజన్స్ అండ్ టైప్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే కొన్ని రీజన్స్ ఏంటంటే ఇందా చెప్పా, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. అంటే నేను ఏదైతే 40 సంవత్సరాలకి తినాల్సిన నేను ఒక 30 సంవత్సరాలకే అంత తినేసేసాను అనుకోండి. అంటే దానివల్ల ఏంటంటే తింటామంటే నేను ఎక్కువగా యొక్క స్వీట్ ఇవన్నీ మనం తింటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్యాంక్రియాటిస్ మీద లోడ్ పడి, ప్యాంక్రియాటిస్ అనేది ఇన్సులిన్ రెసిస్ట్ చేయటం ఓవర్ వర్క్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది 40 సంవత్సరాలకి యావరేజ్ గా చేయాల్సింది 25 సంవత్సరాలుగా చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకు ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మందికి 20 ఏజ్ లో కూడా డయాబెటీస్ వస్తుందా అంటే దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. అలాగే అబ్నార్మల్ గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ బై ద లివర్. అంటే ఒక్కోసారి మనకి లివర్ కూడా మనకి యొక్క గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది, అది అబ్నార్మల్ గా గనక మనకి జరిగినప్పుడు కూడా. అలాగే జెనెటిక్ సస్పెక్టబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మనకి ఒక ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న దాని వలన వస్తుంది. ఒబెసిటీ అండ్ ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ, అంటే బాగా మనము ఒబీస్ గా ఉండి ఫిజికల్ గా మనము యాక్టివిటీ చేయకపోతుంటే, అలాగే ఇంక్రీజింగ్ ఏజ్, వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ బ్యాడ్ డైట్, నేను ఇందాక చెప్పాను జంక్ ఫుడ్, ఇట్లాంటి బ్యాడ్ డైట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు, ప్రీ డయాబెటీస్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని గనక మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకోకపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఒడ్డు నుంచి ఈ ఒడ్డుకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. సో మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ టైప్ 1 డయాబెటీస్ అంటాం. బాడీ డజంట్ ప్రొడ్యూస్ ఎనఫ్ ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయదు. టైప్ 2 డయాబెటీస్ బాడీ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఇన్సులిన్ ని మనం యూజ్ చేసుకోలేం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. సో మెయిన్ గా దీస్ 2 ఉంటాయి. టైప్ 1 10% మనకుంటే టైప్ 2 అరౌండ్ 90% ఉంటారు. ఇండియాస్ బిటర్ ట్రూత్ మనం చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ 2015 69 మిలియన్, 2040 వచ్చేసరికి 125 మిలియన్ అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్, ఎస్టిమేటెడ్. సో మనం చూసుకున్నట్టయితే 2015 లో 90.32 బిలియన్స్ అనేది డయాబెటీస్ మేనేజ్మెంట్ ఖర్చు చేస్తా ఉన్నారు. సో మనం చూస్తే గ్రోత్ వైజ్ గనక చూస్తే బిట్వీన్ 1990 అండ్ 2013 128% అనేది డయాబెటిక్ గ్రోత్ కనపడింది మన ఇండియాలో. అందులో ఉమెన్ లో చూస్తే దే ఆర్ బెటర్ 109% మాత్రమే, బట్ మెన్ లో చూసుకుంటే 126%. అంటే మెన్ ఆర్ ప్రోన్ టు హ్యావ్ ఎ డయాబెటీస్ వెన్ వి కంపేర్ టు ద ఉమెన్. సో కాబట్టి మెన్ లో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ అనేది పెరగటం జరిగింది. సో సిమ్టమ్స్ ఏంటి సార్, హౌ డు వి నో అంటే కొన్ని సిమ్టమ్స్, ఆల్వేస్ టైర్డ్, వీళ్ళు ఎప్పుడు టైర్డ్ గా ఉంటారు, మనం కూడా టైర్డ్ గా ఉంటాం. కానీ వాళ్ళు ఏమి చేయకపోయినా, టైంకి అన్ని తిన్నా, రెస్ట్ లో ఉన్నా కానీ దే ఫీల్ టైర్డ్. ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, ఎక్కువగా యూరినేషన్ కి వెళ్తుంటారు. సడన్ వెయిట్ లాస్, అంటే ప్లాన్ చేయకుండా ఇది ప్రిపరేషన్ లేకుండా వెయిట్ లాస్ అవుతుంటారు. వూండ్స్ దట్ వోంట్ హీల్, అంటే ఏదైనా పుళ్ళు పడినప్పుడు అవి త్వరగా మానకపోయినా. ఆల్వేస్ హంగ్రీ, అంటే వీళ్ళకి ఎందుకయ్యా అంటే మనం ఇంతకు ముందుగా నేను చెప్పా, సెల్స్ కి ఎనర్జీ అంటే గ్లూకోజ్. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క గ్లూకోజ్ అనేది బ్లడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు బ్లడ్ బాడీ మొత్తం కూడా పంప్ అవుతుంది కాబట్టి సెల్స్ అన్ని కూడా ఆ యొక్క గ్లూకోజ్ ని గ్రహించాలి. గ్లూకోజ్ ని గ్రహించాలంటే వాటికి ఇన్సులిన్ యొక్క హెల్ప్ కావాలి. ఈ యొక్క ప్యాంక్రియాటిస్ ఇన్సులిన్ ను మనకి ప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి. అప్పుడు మాత్రమే, ఎప్పుడైతే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ కి ఈ యొక్క ఇన్సులిన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, రిలీజ్ అయినా వాళ్ళు సరిగ్గా యూజ్ చేసుకోలేరు కాబట్టి
ఏదైతే ఆ గ్లూకోజ్ ఉన్నా గానీ సెల్స్ గ్రహించలేని పరిస్థితి. బ్లడ్ లో ఏమో గ్లూకోజ్ తిరుగుతా ఉంటది, కానీ సెల్స్ వాడుకోలేవు. సెల్స్ ఏమైతే హంగ్రీ 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 అంటాయి, అందుకని దే ఆల్వేస్ ఫీల్ హంగ్రీ. సెక్సువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అలాగే బ్లర్రీ విజన్ ఉంటుంది. లేడీస్ లో అయితే వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి, నమ్నెస్ ఆర్ టింగ్లింగ్ హ్యాండ్ ఆర్ ఫీట్, అంటే మనకి స్పర్శ తెలియకపోవటం, జుమ్ జుమ్ అని లాగటం, అలాగే ఆల్వేస్ థర్స్టీ, వాళ్ళు ఎక్కువగా దాహంతో ఉంటారు. అలాగే మనం చూసినట్టయితే కాంప్లికేషన్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మనం చూస్తే ఈ యొక్క కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే మెయిన్ గా మనకి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, అందుకే వాళ్ళని ఎక్కువగా కిడ్నీ పరీక్షలు చేయించుకోమంటారు. అలాగే బ్లైండ్నెస్, రెటినోపతి, కంటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అంటారు. అలాగే నాన్ ట్రామాటిక్ యాంప్టివేషన్ ఇన్ అడల్ట్స్. సో ఏదైతే ఈ యొక్క డయాబెటిక్ ఫుట్ అల్సరేషన్ అయినప్పుడు కాలు కూడా యాంప్టివేషన్ చేసే అవకాశం ఉంటది. అదే సెరిబ్రోవాస్కులర్ డిసీజ్ అంటే బ్రెయిన్ అండ్ సెరిబ్రల్ సర్క్యులేషన్, అంటే బ్రెయిన్ లో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది. ఐస్ రెటినోపతి వచ్చేసి బ్లైండ్నెస్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటది. ఓరల్ హెల్త్ చూస్తే సివియర్ పరిడెంటల్ డిసీజ్ అంటాం, గమ్స్ అన్ని కూడా లూజ్ అయిపోయి బ్లడ్ కారుతూ ఉంటది. హార్ట్ డిసీజ్ ఆర్ స్ట్రోక్. కిడ్నీ సంబంధించింది నెప్రోపతి, నెప్రాన్స్ ఇన్ కిడ్నీ విల్ డ్యామేజ్. అలాగే ఉమెన్ లో వస్తే ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ బర్త్ లో కాంప్లికేషన్స్ అండ్ బర్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే పరిపరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ న్యూరోపతి, నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం. అలాగే హైపర్ టెన్షన్ కూడా మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది డయాబెటీస్ ఉన్నప్పుడు. లాస్ ఆఫ్ సెన్సిటీ ఇన్ లోయర్ లిమ్స్, అలాగే డయాబెటిక్ ఫుట్ అల్సరేషన్ అండ్ యాంప్టివేషన్, ఇవన్నీ కూడా కాంప్లికేషన్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్. ఇప్పుడు మీరందరూ అనొచ్చు, సార్ సిమ్టమ్స్ చెప్పారు, కాంప్లికేషన్స్ చెప్పారు, ఎఫెక్ట్ చెప్పారు, సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ అంటే మనకి ఇండస్ వివా మనకి అద్భుతమైన సొల్యూషన్ ఇచ్చింది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐ కాఫీ. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇందులో వచ్చేసరికి సలేషియా రెటికులేటా ఏకనాయకం మరి సప్తరంగా అంటాము, సాల్సిటాల్. దీన్ని కాఫీ బీన్స్ తో పాటు కర్ణాటకలోని కూర్గ్ అనే ప్రదేశంలో యొక్క కాఫీ బీన్స్ ని ఆర్గానిక్ వేలో పండించి, సో ఈ రెండిటితోటి, అలాగే మనం చూస్తే ఇదిగో కాఫీ బీన్స్ కూడా షుగర్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. అలాగే దానితో పాటు మకూనా పూరైన్స్, కవ్ హేజ్ అంటాము, అది కూడా హెల్తీ షుగర్ సపోర్ట్ ఉంటది. సో వెల్వెట్ బీన్స్ అంటాము, కపికచ్చు, దూలగొండి అన్న ఇదే చిక్కుడు జాతికి చెందింది. సో ఈ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఐ కాఫీ తయారు చేశారు. సో మనము కాఫీ బీన్స్ లో మనకి ఏమవుతుంది అంటే కెఫెయిన్ ఉంటది. సో ఇది 40 degrees లో స్లో రోస్టింగ్ చేయటం వలన ఇందులో ఉన్న కెఫెయిన్ బాగా మినిమైజ్ అయిపోయి పాలీపెనాల్స్ అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. సో ఈ విధంగా సో ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఐ కాఫీ క్రేమర్ బ్లాక్ లో suitable for all types of diabetes, of course yes. Does it have a sugar? No. ఎన్నాళ్ళు తీసుకోవాలి అంటే యాజ్ డిజైర్డ్, ఎందుకంటే బ్లడ్ షుగర్ ని మాక్సిమం మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటాం. ఎప్పుడైతే కంట్రోల్లోకి వచ్చినప్పుడు మనము ఎటువంటి మెడికేషన్ ఐ కాఫీ తీసుకోకుండా డాక్టర్ చెప్పినట్టుగా మనం చేయగలిగితే దెన్ యూ కెన్ స్టాప్ ఇట్. కానీ అది ఎంతవరకు సాధ్యపడుతుంది మనకి ఈ రోజుల్లో అనేది మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. కెన్ దిస్ బి టేకన్ విత్ అదర్ మెడిసిన్స్? అఫ్ కోర్స్ yes. ఎవరైతే ఇన్సులిన్ లో ఉంటే వాళ్ళు ఇన్సులిన్ వాడుతూ తీసుకోవాలా ఐ కాఫీ బ్లాక్. అలాగే ఎవరైతే టైప్ 2 డయాబెటీస్ వాళ్ళు కూడా ఇక టాబ్లెట్ తీసుకోవాలా. వాళ్ళు ఇన్సులిన్ టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కంట్రోల్ కి రాని బ్లడ్ షుగర్ సూన్ ఆఫ్టర్ ఐ కాఫీ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ యొక్క డయాబెటీస్ కాంప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా కంట్రోల్ అవుతూ బ్లడ్ షుగర్ మేనేజ్ అవుతానికి వస్తుంది. అప్పుడే డాక్టర్ అనేది మనకు డోసేజ్ అనేది తగ్గిస్తూ నార్మల్ కి వస్తుంది. కెన్ దిస్ బి టేకెన్ విత్ ఇన్సులిన్? అఫ్ కోర్స్ yes. డస్ దిస్ లోయర్ ద షుగర్? నో. ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాన్ డయాబెటిక్ ఫర్ ద పాస్ట్ 3 to 4 years ఐఎమ్ కన్జ్యూమింగ్ ఐ కాఫీ, ఈవెన్ ఐ కాఫీ బ్లాక్ ఆల్సో. బట్ నెవర్ ఎవర్ నా యొక్క షుగర్ అనేది డౌన్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఇది షుగర్ ని డౌన్ చెయ్యదు. ఓకే, కెన్ నార్మల్ పర్సన్ టేక్ ఐ కాఫీ? అఫ్ కోర్స్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఎ నార్మల్ పర్సన్, నాన్ డయాబెటిక్, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్. సో హౌ టు యూజ్ అంటే మనం ఇట్లా చెప్తాం చూడండి. సో ఎప్పుడైతే మనము ఒక 80 to 100 ml ఆఫ్ వాటర్ మనం బాగా బాయిల్ చేసుకొని ఈ యొక్క శాషే ఇందాక మనం చూసాం బ్లూ శాషే లాగా దాన్ని కట్ చేసుకొని కప్ లో పౌడర్ మనం పోసుకొని బాగా బాయిల్ అయిన వాటర్ అందులో పోసుకొని స్పూన్ తోటి స్టిర్ చేసుకొని
అటు ఇటు కొట్టుకొని తాగటమే. మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ ఉంటది, మౌత్ వాటరింగ్ టేస్ట్ ఉంటది. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఐ కాఫీ అనేది క్రీమర్ అనేది అచ్చం మనకి నార్మల్ కాఫీ లాగా ఉంటుంది, మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్, మౌత్ వాటరింగ్ టేస్ట్ ఉంటది. లైక్ నేమ్ సజెస్ట్ బ్లాక్ కాఫీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ బ్లాక్ కాఫీ లాగానే మనకి ఉంటుంది. సో ఇది 30 minutes బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆన్ ఎంప్టీ స్టమక్, అలాగే 30 minutes బిఫోర్ డిన్నర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఆన్ ఎంప్టీ స్టమక్ అనేది మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్, ఏదైతే ఒక కప్పు కాఫీ తాగి బ్లడ్ షుగర్ ని మేనేజ్ చేసుకోవటం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్. సో మచ్ ఆఫ్ సైన్స్ బిహైండ్ దిస్. ఇటువంటి రివల్యూషనరీ కాఫీని మన ముందుకు తీసుకొచ్చిన ఇండస్ వివాకి టన్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ మనం తెలియజేస్తూ లెట్స్ మూవ్ ఇన్ టు అనదర్ ప్రొడక్ట్, ఐ స్లిమ్. ఐ స్లిమ్ అంటే పేరులోనే ఉంది స్లిమ్ అంటే. అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, ఇది ఓన్లీ స్లిమ్ కోసం అనుకుంటారు ఈ ఫ్లాట్ టమ్మీస్. నో, కాంప్రహెన్సివ్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ కి, అంటే బిఎంఐ ప్రకారం మనం హైట్ కి తగ్గ వెయిట్ మనం ఉండటానికి మనకి ఇది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇందులో కూడా ఒక బాక్స్ ఉంటది, బాక్స్ లో 4 ఫ్లాట్ టమ్మీస్ ఉంటాయి. ఈచ్ టమ్మీ వెయిట్ 75 grams ఉంటది. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్షియల్ మీల్ రీప్లేస్మెంట్, అంటే ఒక పూట ఫుడ్ స్కిప్ చేసి దాని ప్లేస్ లో యొక్క ఐస్క్రీమ్ ఫ్లాట్ టమ్మీ అనేది మనం కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ దాట్ అసలు ఒబెసిటీ ఆర్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. మాల్ అంటే మాల్ కల్చర్ వచ్చింది, అంటే మనం సిటీస్ లైక్ హైదరాబాద్ కానివ్వండి, సో ఇట్లాంటి మెట్రో సిటీస్ లో మనం చూస్తే మాల్ న్యూట్రిషన్, ఒబేసిటీ దాన్నే మనం మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. ఎందుకంటే మనం ఉదయం గనక బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఇంట్లో నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోతే షాపింగ్ అంతా అక్కడే చేసుకుంటూ, ఫుడ్ కూడా అదే మాల్లో మనం చేసుకుంటూ, అవసరమైతే మూవీ చూసి మళ్ళీ నైట్ డిన్నర్ చేసుకొని మనకి రావటం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాల్ న్యూట్రిషన్. సో ఈ యొక్క దీని వల్ల ఏంటంటే అన్యాక్సెప్టబుల్లీ హై ఏది ఈ యొక్క ఒబెసిటీ ఆర్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ కనుక మనం చూస్తే దీని వలన $1 trillion అనేది ఈచ్ ఇయర్ మనకి కాస్ట్ అవుతా ఉన్నాయి అకార్డింగ్ టు ద గ్లోబల్ న్యూట్రిషన్ రిపోర్ట్. సో మనం ఇంకా కనుక మనం చూసినట్టయితే ఎంత 3.5 trillion per year అనేది ఈ యొక్క ఒబేసిటీకి ఖర్చు జరుగుతా ఉంది. అది ఎవరు చెప్పారంటే గ్లోబల్ న్యూట్రిషన్ రిపోర్ట్ అనేది తయారు చేశారు. వాళ్ళు ఈ యొక్క ఫుడ్ మీద, న్యూట్రిషన్ ఇష్యూస్ మీద ఎవ్రీ ఇయర్ కాంప్రహెన్సివ్ అనాలిసిస్ అనేది చేయటం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ సార్ అంటే ఐ స్లిమ్ ఫ్లాట్ టమ్మీస్. ఫ్లాట్ అంటే మనకి తెలుసు, వాట్ ఈస్ ఫ్లాట్ అంటే, టమ్మీ అంటే మనకి తెలుసు. టమ్మీస్ ని ఫ్లాట్ చేసుకోవడే అద్భుతమైన యొక్క ఐ స్లిమ్ ఫ్లాట్ టమ్మీస్. ఏంటి యూనిక్నెస్ అంటే 5 pointers, లో క్యాలరీస్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి కానీ తక్కువ ఉంటాయి. సినర్జిటిక్ యాక్టివ్స్ అంటే 3 ingredients ఇందులో వాడాం, అది నెక్స్ట్ స్లైడ్ చెప్తాను. అయ్యి 3 కూడా సహోత్తేజంతో ఇండివిజువల్ గా అవి ఎంత ఫ్లాట్ బ్లాకర్స్ అయినా ఆ 3టిని ఒక సినర్జెటిక్ కాంబినేషన్ లో మనం వాడినప్పుడు దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆ విధంగా ఉంటుంది. వెయిట్ ని మేనేజ్ చేస్తుంది. సో అలాగే ఫైబర్ రిచ్, ఎప్పుడైతే మనకి వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఫైబర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఇందులో ఫైబర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. As I have said, 100% natural. All our products are 100% natural. So overweight, obesity అంటే సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అంటే, సో డయాబెటిస్, అలాగే కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, అలాగే ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది, అలాగే రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ వస్తుంది, అలాగే మనం చూస్తే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వస్తుంది, అలాగే మనం చూస్తే ఆస్తమా, హై బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ రెనల్ ఫెయిల్యూర్. సో స్లీప్ ఎప్నియా, వీళ్ళకి ఏంటంటే పడుకుంటారు, ఎంత పడుకున్నా కానీ తక్కువని ఒక కొన్ని సెకండ్లు వాళ్ళకి గాలి ఆడక పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు వచ్చి దర్బాబలమని లెగిసి మళ్ళీ పడుకుంటా ఉంటారు. అలాగే వాళ్ళకి సైకలాజికల్ అండ్ ఇమోషనల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే నేను ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాను, ఒబీస్ ఉన్నాను, అందరు నా గురించి ఏదో అనుకుంటున్నారనో, నేను నడిచి వెళ్తుంటే ఏదో అంటున్నారనో అటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. గౌట్, యూరిక్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. లో బ్యాక్ పెయిన్ వాళ్ళకి రావడం జరుగుతుంది. లేడీస్ కి అయితే ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ డిఫెక్ట్స్
అలాగే లివర్ డిసీజెస్ అండ్ స్ట్రోక్ అండ్ ద లిస్ట్ కంటిన్యూస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్. సో కంపోజిషన్ ఇందాక నేను చెప్పాను, సినర్జెటిక్ యాక్టివిటీస్ అని మెయిన్ గా సలేషియా రెటికులేటా యాంటీ డయాబెటిక్ పనిచేస్తుంది, ఓలియస్ ఫోర్స్ఫుల్లీ వెయిట్ రిడక్షన్ కి పనిచేస్తుంది, సెసమే మెండికమ్ అంటే మనకి నువ్వులు ఇది మొండి కొవ్వు కొలెస్ట్రాల్ ని మనకి తగ్గించడానికి చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాట్ బ్లాకర్స్ అంటాం. ఈ మూడింటిని ఫ్యాట్ బ్లాకర్స్ అంటాం. సో ఇండివిజువల్ గా ఎంత ఇదైనా కానీ ఈ మూడింటిని కలిపి ఐస్ క్రీమ్ లో వాడినప్పుడు మనకి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా సినర్జెటిక్ ఎఫెక్ట్ మనకి ఉండటం జరుగుతుంది. సో అలాగే ఏం చేస్తుంది, నెగటివ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ అండ్ మెటబాలిక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ని కూడా ఏదైతే ఈ యొక్క ఫ్యాట్ బ్లాకర్స్ వల్ల వచ్చాయని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లాటమిస్. అలాగే ఇందులో న్యాచురల్ ఫైబర్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఓట్స్ అంటాము, అవైనా సటైవా, అలాగే రాగులు, ఈ రెండింటి నుంచి కూడా ఫైబర్ తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే న్యాచురల్ ప్రోటీన్ అనే కాన్సన్ట్రేట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది, సోయా నుంచి సోయ్ ప్రోటీన్, అలాగే మిల్క్ నుంచి వే ప్రోటీన్ అనేది మనం తీసుకోవటం జరిగింది. ఇది మజిల్ లాస్ అనేది మనకి చెయ్యదు. ఏదైతే మనకి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏదైతే మనకి తగ్గుతాయో ఎనర్జీ రిజర్వ్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాడుకునేట్టు చేస్తుంది, మజిల్ లాస్ అయ్యేట్టు మాత్రం మనకి చెయ్యదు. సో ఇందులో అలాగే అశ్వగంధ కూడా వాడటం జరిగింది, ఇండియన్ జిన్సింగ్ అంటాము, కపికచ్చు, మకూనా, ప్రూరైన్స్ కూడా వాడాం. ఎందుకంటే వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక స్ట్రెస్ తోటి కూడుకున్న పని. సో కాబట్టి ఆ స్ట్రెస్ మేనేజ్ అవ్వాలంటే ఆటోమేటిక్ గా అశ్వగంధ, కపికచ్చు కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. సో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు వాడచ్చా అంటే అఫ్ కోర్స్ yes, బీపీ హై లో ఉన్న వాళ్ళు వాడచ్చా అంటే అఫ్ కోర్స్ yes, ప్రెగ్నెన్సీ అయితే 6 months ఓకే అంటాం, ఆ తర్వాత మాత్రం డాక్టర్స్ అడ్వైస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. లాక్టేషన్ అంటే చనుబాలు అంటాము, అంటే డెలివరీ అయ్యాక బిడ్డ పుట్టాక 1 month వరకు మాత్రం వి డిస్కరేజ్ ఇట్. సో ఆ తర్వాత థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాడచ్చు, హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళు వాడచ్చు, స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాడచ్చు. సో ఈ యొక్క ఐస్ లింఫాటమీస్ అనేది మనం యూజువల్ గా అంటే జనరల్ గా ప్రిస్క్రైబ్ మనం ఏం చేస్తామంటే చాలా మందికి 6 o'clock కి ఆప్షనల్ లైట్ డిన్నర్ అని చెప్తాం, కానీ చాలా మంది ఆ ఆప్షనల్ డిన్నర్ లేకపోయినా అరౌండ్ 6 కానీ 7 కి కానీ యొక్క ఐస్ లింఫాటమీ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఆ తర్వాత ఇంకేమీ తీసుకోకుండా నైట్ అంటే ఒకవేళ గనక ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో ఆకలి అంటే ఏదైనా పల్సటి మజ్జిగ గాని మనం అటువంటిది తీసుకుంటూ మనం ఉండాలి. మార్నింగ్ లేసి 30 to 60 minutes ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసి రోజు ఎంతైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ కంటెంట్ తీసుకుంటానో అదే క్వాంటిటీ అదే క్యాలరీస్ మనం తీసుకోవాలి. నైట్ ఓన్లీ మనం ఐస్ లింఫాటమీ తీసుకున్నాం కాబట్టి మార్నింగ్ మనం ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆ పూటకి కావాల్సిన న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ మొత్తం కూడా ఆ యొక్క ఐస్ లింఫాటమీ నుంచి మనకి రావటం జరుగుతుంది. అలాగే వీళ్ళు ఏం చేయాలి ఇంకా అంటే ఏదైతే కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటేక్ తగ్గించుకోవాలి, ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఇంటేక్ తగ్గించుకోవాలా, కొద్దిగా ప్రోటీన్ ఇంటేక్ కూడా తగ్గించుకొని ఉంటే ఈ యొక్క 28 bars అయిపోయే లోపల న్యాచురల్ గా 2 to 4 kgs వరకు వెయిట్ లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాగే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు నైట్ డిన్నర్ కన్జ్యూమ్ చేసి ఆ తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఈ యొక్క ఐస్ లింఫాటమీ కన్జ్యూమ్ చేయాలి. తిన్న ఫుడ్ నుంచి క్యాలరీస్ వస్తాయి, ఐస్ లింఫాటమీ నుంచి క్యాలరీస్ వస్తాయి. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుందంటే వీళ్ళని ఇందాక ఏదైతే తగ్గించుకోమన్నామో వీళ్ళని ఎక్కువ తీసుకోమంటాం, ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్, ఫ్యాట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఐస్ లింఫాటమీస్ ఇచ్చి నేను వెయిట్ లాస్ కి సహాయపడ్డాను, అలాగే వెయిట్ గెయిన్ కి కూడా సహాయపడ్డాను అంటే ఒకే ప్రొడక్ట్ ఇచ్చి డిఫరెంట్ ద వే వి యూజ్ లో దాని యొక్క సైంటిఫిక్నెస్ అంటే ఏదైతే సైన్స్ ని బయట పెట్టిన ఇండస్ వివాకి ఇటువంటి రెవల్యూషనరీ ప్రొడక్ట్ ఇచ్చిన ఇండస్ వివాకి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ ఇస్తూ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అనదర్ ప్రొడక్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ గ్లో. ఐ గ్లో ది అన్డెనియబుల్ బ్యూటీ అంటే ఎవరు కాదనలేని బ్యూటీ, అందము. సో మనందరికి కూడా గ్లో అనగానే ఏమని చేస్తున్నాయి అంటే కాస్మెటిక్స్ గుర్తుకొస్తాయి, ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ గా మనం అప్లై చేస్తూ ఉంటాం ఫేస్ కు ఇట్లా. సో ఐ గ్లో అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్
కన్జ్యూమబుల్ అంటే ఓవరాల్ గా బాడీలోకి తీసుకునేది. స్పెషల్లీ డిజైన్ టు కండిషన్ బ్యూటీ, ఎక్కడి నుంచి ఇన్సైడ్ నుంచి బయటికి తన్నుకొని వచ్చేట్టుగా గ్లో. అంటే ఏంటంటే లోపల ఉండాల్సినవి సరిగ్గా ఉంటే బ్యూటీ అనేది బయటకు వచ్చి అది లాంగ్ టర్మ్ గా ఉంటుంది. సో లోపల నుంచి రావట్లేదు అనుకోండి, మనం ఎంత ఫేస్ ప్యాక్లు వేసినా ప్లాటినంలో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. అప్పుడప్పుడు మా వైఫ్ చెప్తుంటే ఏంటుంటా, ఇవన్నీ కూడా చేసుకున్నా అది ఇట్స్ జస్ట్ టెంపరీ. సో ఎప్పుడైతే ఐ గ్లోని మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఓవరాల్ లోకల్లో ఉండాల్సిందంతా మనకి లోపల కండిషన్ అయ్యి ఆ బ్యూటీ లోపల నుంచి బయటకి తన్నుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది లాంగ్ లాస్టింగ్ గా అండ్ అన్డెనియబుల్ బ్యూటీగా మనకి ఉంటుంది. సో హూ డజంట్ వాంట్ బ్రైటర్, యంగర్ లుకింగ్ అండ్ హెల్తీ స్కిన్? ఎవరికి అవసరం లేదంటే అందరికీ కావాలి. సరే సార్, బ్యూటీ అంటే ఏంటంటే బ్యూటీ షుడ్ బి బెనీత్ అండ్ బియాండ్ ద స్కిన్. బెనీత్ అంటే కింద, అంటే లోపల నుంచి, స్కిన్ కింద నుంచి, అండ్ బియాండ్ ద స్కిన్ అంటే స్కిన్ కాదు, స్కిన్ లోపల నుంచి, బాడీ లోపల నుంచి. బ్యూటీ షుడ్ బి అన్డెనియబుల్, ఎవరు కాదనలేని బ్యూటీ. ఇండియన్ బ్యూటీ వెల్నెస్ మార్కెట్ చాలా గ్రోత్ ఉంది. మనం 2018 లో ఇట్ వాజ్ 901.07 బిలియన్స్ ఉంది. అది 2024 కి 2463 4.9 అనేది మనకి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. అంటే కాంపౌండింగ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ వాజ్ అరౌండ్ 18.40. ఇది ఎవరు చెప్పారా అంటే బిజినెస్ వైర్ అనే ఆన్లైన్ పోర్టల్ February 21, 2020 లో ఇది ప్రెడిక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ద బ్యూటీ ఏంటి అంటే న్యూట్రీ కాస్మెటిక్స్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పింది బ్యూటీ స్టార్ట్స్ బెనీత్ ద స్కిన్, బెనీత్ ద సర్ఫేస్. సర్ఫేస్ అంటే స్కిన్. అంటే బ్యూటీ అనేది బెనీత్, ఆ కింద నుంచి లోపల, స్కిన్ లోపల నుంచి బయటికి రావాలి, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి, న్యూట్రీ కాస్మెటిక్స్ అనే ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్, స్కిన్ ని, నెయిల్స్ ని, అలాగే హెయిర్ బ్యూటీ, హెయిర్ న్యాచురల్ బ్యూటీ గురించి అవి న్యాచురల్ సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి. అవి ఎలా అంటే దే వర్క్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ టు ప్రమోట్ ద బ్యూటీ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్. సో న్యూట్రీ కాస్మెటిక్స్ అనేవి లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఈ యొక్క బ్యూటీ ఇండస్ట్రీస్ లో. సో ఏంటి న్యూట్రీ కాస్మెటిక్స్ అంటే అదనపు పోషకాలు ప్లస్ ఈ యొక్క హెర్బల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, ఈ రెండింటిని కలిపితే దాన్ని న్యూట్రీ కాస్మెటిక్స్ అంటాము. సో అదనపు పోషకాలతోటి అలాగే ఈ యొక్క హెర్బ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, హెర్బల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్, ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే దాన్ని న్యూట్రీ కాస్మెటిక్స్. ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసరికి సాఫ్రాన్, కుంకుమ పువ్వు, క్రోకస్ సటైవస్ అంటాం, కేసర్ అంటాం. అంటే మనకి ఇది కాశ్మీర్ వ్యాలీలో, అంటే ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో, కాశ్మీర్ వ్యాలీలోనే దొరుకుతుంది. అన్ని చోట్ల జరుగుతుంది కానీ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ అక్కడ మాత్రమే దొరుకుతుంది. సో అలాగే చూస్తే ఫ్రేగ్రెంట్ సాఫ్రాన్ అంటే సువాసననిచ్చే కుంకుమ పువ్వు అంటాము. అది మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్పైస్ ఇన్ ద వరల్డ్. స్పైసెస్ లోనే అది మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇంకొద్దిగా ఈ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కనుక మనం చూస్తే, ఇదేదో ఇండస్ట్రీగా మనం కనుగొన్నది కాదు. సాఫ్రాన్ గురించి మనం చూసినట్టయితే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎ టైమ్ హానర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్. దేనికి? స్కిన్ కి పోషణ ఇవ్వటానికి, స్కిన్ మాయిశ్చరైజేషన్ కోసము, బ్లెమిష్ ఫ్రీగా స్కిన్ ఉంచడానికి, ప్రకాశం రేడియంట్ స్కిన్ ఇవ్వటానికి. మనకి ఆయుర్వేద గ్రంథాల్లో 5000 సంవత్సరాల క్రితం నుంచే రాణులు ఈ యొక్క సాఫ్రాన్ని వాడేవాళ్ళు స్కిన్ కేర్ గురించి. సో ఇందులో అమేజింగ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ అంటే మనకి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ క్వాలిటీస్ కూడా మనకి ఉండటం జరిగింది. సో అట్లాగే మనం చూస్తే సాఫ్రాన్ లో మనకి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇది ఐడియల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఫర్ యాక్నే, మేనేజింగ్ యాక్నే అండ్ స్కిన్ బ్రేక్అవుట్స్ కోసం. అలాగే హీలింగ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇందులో. స్కిన్ రికవరీ అంటే ఏదైనా కాలిన, యాక్సిడెంట్ అయినా స్కిన్ ఫాస్ట్ గా రికవర్ అవ్వాలంటే
ఈ యొక్క సాఫ్రాన్ కనుక యూజ్ చేస్తే మనకి ఇది అవుతుంది. సో కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఐ గ్లో చూస్తే న్యాచురల్ ప్లాంట్ కొలాజన్. కొలాజన్ ఈజ్ అ ప్రోటీన్. కొలాజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి స్కిన్ టైట్నెస్ ఉండటానికి కొలాజన్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్. అంటే డ్యూ టు వేరియస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ కావచ్చు, వీటి వల్ల ఏం చేస్తుందంటే కొలాజన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అందుకే కొంతమందిని చూస్తే తక్కువ వయసు వాళ్ళని చూస్తే చాలా ఎక్కువ వయసులా కనబడతారు. కొంతమంది ఎక్కువ వయసు వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు తక్కువ వయసులాగా కనబడుతుంటది. ఇట్స్ జస్ట్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ యొక్క న్యాచురల్ ప్లాంట్ కొలాజన్. ఈ యొక్క ప్లాంట్ కొలాజన్ ఏదైతే ఉందో మనకి కొలాజన్ వలన ఎప్పుడైతే ఆ కొలాజన్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనకి ఏం చేస్తాం, ఈ యొక్క ఐ గ్లోలో న్యాచురల్ ప్లాంట్ నుంచి తీసిన కొలాజన్ మనం వాడటం జరుగుతుంది. ఒక ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీ ద్వారా అదేం చేస్తుంది, స్కిన్ యొక్క డల్నెస్ ని తగ్గించి డార్క్ స్పాట్స్ ని తగ్గిస్తుంది. అలాగే గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, గ్రేప్ సీడ్ లో ఇందులో మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, బయోఫ్లావనాయిడ్స్ కాల్స్ ప్రోసియానిడిన్స్ అంటాం. అది ఏం చేస్తుంది అంటే స్కిన్ లో హైడ్రేషన్, తేమనించుతుంది. అలాగే దాని తద్వారా హెల్తియర్ అండ్ రేడియంట్ కాంప్లెక్షన్ అనేది మనకి రావడం జరుగుతుంది. అలాగే కోజిక్ యాసిడ్, సముద్రపు నాచు అంటాము. ఇదేం చేస్తుంది అంటే సన్ డ్యామేజ్, SUN సన్, నాట్ SON సన్, సన్ డ్యామేజ్ నుంచి మనకి ఏదైతే ఆ డార్క్ స్పాట్స్ కానివ్వండి, ఆ యూవి రేస్ నుంచి కూడా మనకి ప్రొటెక్ట్ చేసి మన యొక్క స్కిన్ హెల్త్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. తర్వాత వండర్ఫుల్ ఇంగ్రీడియంట్ లికరైజ్, అతి మధురం అంటాం. ఇదేం చేస్తుందంటే స్కిన్ ని లైటనింగ్ చేసే బెనిఫిట్స్ ఇందులో ఎక్కువ ఉంటాయి. డార్క్ స్పాట్స్ ని తగ్గిస్తే స్కిన్ లో లైటనింగ్ అనేది వస్తుంది. ఇది అదే కాదు, ఇంకా కొంతమంది ఫేస్ చూస్తే ఏమవుతుందంటే జిడ్డు గారుతూ ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క లికరైజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ వల్ల ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క జిడ్డు కారే దీన్ని ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. లూటిన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, లూటిన్ అంటే బంతి పువ్వు సారం అంటాం, మ్యారీగోల్డ్ ఫ్లవర్స్ అంటాము. మీరు చూడండి ఎక్కువ నిలవ ఉండే పూలు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా బంతి పూలు. సో ఇది దాన్ని యూజ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్కిన్ లో హైడ్రేషన్ అనేది బాగా పెంచి స్కిన్ ఎలాస్టిసిటీ అనేది ఉంటుంది. అంటే స్కిన్ ని మనం ఈ విధంగా లాగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్లా వదిలేస్తే స్కిన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ కొంతమంది కొంత పెద్ద వయసు వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇలా లాగితే అది అలానే ఉండిపోతా ఉంటుంది, ఎందుకంటే స్కిన్ ఎలాస్టిసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ లూటిన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ వలన స్కిన్ ఎలాస్టిసిటీ అనేది మనకి సంకోచ వ్యాకోచాలు మంచిగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ CoQ10 అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ఎంజైమ్, ఇది స్కిన్ కి ఎనర్జీ ఇస్తుంది. ఎప్పుడైతే స్కిన్ ఎనర్జీగా ఉన్నప్పుడు మనకి గ్లోయింగ్ యంగ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ అనేది రావటం జరుగుతుంది. as I have said, we are promising here skin lightening, not whitening. వైటనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఉన్న పలంగా మనం ఒక 14-15 రోజులు అట్లా అవుతుంది అన్నాం. నో, ఆ యొక్క స్కిన్ మీద ఉన్న డార్క్ స్పాట్స్ ని తగ్గిస్తూ స్కిన్ లో ఒక లైటనింగ్ అనేది తీసుకొస్తుంది. యాంటీ ఏజింగ్ ఉపయోగపడుతుంది, ఎందుకంటే స్కిన్ టైట్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ కొలాజన్. యాంటీ రింకిల్ గా పనిచేస్తుంది, స్కిన్ కి మాయిశ్చరైజేషన్ ఇస్తుంది, డార్క్ స్పాట్స్ రిడక్షన్ చేస్తుంది, బ్లెమిషెస్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, రేడియంట్ కాంప్లెక్షన్ ఇస్తుంది, స్కిన్ డ్యామేజ్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, స్కిన్ కి నూతన ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది. మెయిన్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే లివర్ ని డీటాక్స్ చేస్తుంది. అంటే లివర్ ఈజ్ లైక్ ఎ స్టోర్ హౌస్. మన బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అన్ని కూడా లివర్ ని అంటి పెట్టుకొని ఉంటాయి. లైక్ మన డస్ట్ బిన్ ని ఇంట్లో ఎవ్రీడే ఎలాగైతే క్లీన్ చేసుకుంటామో మనకి మన లివర్ కూడా డీటాక్సిఫై అవ్వాలి. ఆ డీటాక్సిఫై అవ్వాలి. మన స్కిన్ హెల్త్, లివర్ డీటాక్సిఫికేషన్, అలాగే బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్, ఈ రెండిటి మీద ఆధారపడుతుంది. సో ఎక్సలెంట్ ఫర్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్, లైక్ డ్రై స్కిన్ కానివ్వండి, ఆయిలీ స్కిన్ కానివ్వండి, నార్మల్ స్కిన్ కానివ్వండి, అందరూ వాడచ్చు. 6 సంవత్సరాల పిల్లల దగ్గర నుంచి ఆడ మగ తేడా లేకుండా అందరూ వాడచ్చు. ఫర్ బెస్ట్ రిజల్ట్ 1 నుంచి 2 ఐగ్లో సాచెస్ 15 minutes ఆఫ్టర్ ఫుడ్ అనేది మనం కన్జ్యూమ్ చేయాలి. లాంగర్ రన్ లో కూడా మనం కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు. వెల్ టాలరేటెడ్, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. అలాగే కొన్ని కాస్మెటిక్స్ ఏమన్నా వాడుతున్నారు అనుకోండి, వాడుతూ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఎందుకయ్యా అంటే యాజ్ ఐ హావ్ సేడ్ ఎర్లియర్ 4 points చెప్పాను. మన ఇది
ప్రివెంటివ్ గా పనిచేస్తుంది, సేఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ గా ఉంటుంది, ఆగ్మెంటెడ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటది, మనకి హోలిస్టిక్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పాను. అట్లా ఎలా అయితే ఇంటరాక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి మనము ఆ యొక్క కాస్మెటిక్స్ వాడుకుంటూ ఈ యొక్క ఐ గ్లో అనేది వాడచ్చు. సో ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ అవర్ వెల్నెస్ బాస్కెట్ వచ్చేసరికి ఐ కేర్. నాట్ ద బ్యూటిఫుల్ ప్రొడక్ట్ ఐ వుడ్ సే. February 14th, 2021 ఇండస్ వివా వారు ప్రతిష్టాత్మకంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్ ఐ కేర్ ఫర్ ఉమెన్. ఐ కేర్ సెలబ్రేటింగ్ ఉమెన్హుడ్. ఆడవారి కోసం, వారి హెల్త్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్ అన్నమాట ఈ యొక్క ఐ కేర్. సో మనం చూస్తే 1995 నుంచి చాలా దూరం మనం వచ్చాము. అప్పటి నుంచి చూస్తే ఉమెన్ అందరు కూడా చాలా రంగాల్లో ముందుకెళ్లారు. వాళ్ళు చాలా రంగాల్లో వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ అనేవి ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారు. బట్ ఎస్పెషల్లీ రైట్ టు హెల్త్ అనేది గనక మనం పరిశీలించినప్పుడు ఉమెన్ కరెంట్లీ ఇన్ ఇండియాలో ఉమెన్ చాలా రకాలైన న్యూమరస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల అగ్రిగేట్ ఎకానమీ అవుట్పుట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఉమెన్ కి యూనిక్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి మగవారితో పోలిస్తే. కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ ఏంటి, ఇద్దరికి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, కానీ ఉమెన్ లో కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఏంటి అవి చూస్తే, ఉమెన్ ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు డై ఫాలోయింగ్ హార్ట్ అటాక్ దాన్ మెన్. అంటే ఈ యొక్క హార్ట్ అటాక్ వల్ల ఎక్కువ ఉమెన్ మెన్ తో పోల్చుకుంటే ప్రాణాలు కోల్పోతా ఉన్నారు. అలాగే డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ అనేది మగవారితో పోలిస్తే ఉమెన్ కి ఎక్కువగా ఉండటం జరుగుతుంది. అలాగే ఎస్టిడి, సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్, మగవారి నుంచి ఆడవారికి వచ్చినా, ఆడవారి నుంచి మగవారికి వచ్చినా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆడవారి మీద ఎక్కువ పడుతుంది. అలాగే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటాం. ఏదైతే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే మగవారితో పోల్చుకుంటే ఆడవారికి ఈ యొక్క ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మగవారితో పోలిస్తే ఆడవారికి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఉమెన్? ఎక్కువగా చూస్తే స్ట్రెస్, ఒత్తిడితోటి పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిసీజ్, పిసిఓడి, హైపోథైరాయిడం, హైపర్ ఉండకూడదు, హైపో ఉండకూడదు, నార్మల్ గా ఉండాల్సినంత ఉండాలి, ఒబేసిటీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ డయాబెటీస్ లైక్ ఇటువంటి కాంప్లికేషన్స్ తోటి సఫర్ అవుతా ఉన్నారు. ఇండస్ వివాలో ఒక రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు 35 సంవత్సరాల పైబడిన వాళ్ళలో 80% మంది హార్మోనల్ ఇష్యూస్ తోటి బాధపడుతున్నారు. మోస్ట్లీ దే ఆర్ అన్అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, వాళ్ళకే తెలియకుండా. 68% జాయింట్ పెయిన్స్ తోటి బాధపడతా ఉన్నారు. 42% స్ట్రెస్ తోటి బాధపడతా ఉన్నారు. సో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్పారు సార్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్ అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇన్క్యుమిన్ విజన్, ద హీరో ఇంగ్రీడియంట్. ఇన్క్యుమిన్, ఐఎన్, ఇండస్ వివా, క్యుమిన్, కర్క్యుమిన్ లో క్యుమిన్. సో ఇన్క్యుమిన్ ఫ్యూజన్ అనే ఒక హీరో ఇంగ్రీడియంట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇందులో 4 ఉంటాయి. సో మనకి బయో అవైలబుల్ కర్క్యుమిన్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్. సో పసుపు గురించి మనం చాలా తక్కువ చెప్పుకుంటే మంచిది. భారతీయులం మనం పసుపు గురించి తెలుసు. ఇది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గా, ఇమ్యూన్ మాడ్యులేటర్ గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రాంకిన్సెన్స్, బోస్వేరియా సెరాటా, అందుగా అంటాము. ఇది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది. ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కి అగైన్స్ గా పనిచేస్తుంది. ఆస్టియో వెల్నెస్ అనేది మనకిస్తుంది. వెలేరియన్ స్పైక్నాడ్, చితామాంసి అంటాము. ఇది స్లీప్ డిజార్డర్స్ కోసం, యాంగ్జైటీ దీనికోసం ఇస్తాం. ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే ఓన్లీ హిమాలయాల్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది. అక్కడి నుంచి దీన్ని సోర్స్ చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ శతావరి, ఆస్పరాగస్ అంటాం. సో ఇది పేరులోనే ఉంది. 100 ఆడవారిలో వచ్చే 100 రకాలైన ప్రాబ్లమ్స్ కి వాళ్ళ సిస్టమ్ లో సమాధానం చెప్తుంది. ఇది వాళ్ళ హార్మోన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేసి మెన్సురేషన్ ని రెగ్యులరైజ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇన్క్యుమిన్ కాంప్లెక్స్. అలాగే అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడాము 9. ఏంటంటే సాఫ్రాన్, ఇందాక చెప్పాము, కుంకుమ పువ్వు. సో ఇది మనకి చాలా న్యూట్రియన్స్ తోటి ఉంటది. ఇది హెల్త్, స్కిన్ అండ్ హెయిర్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సోర్సుప్ అంటాము,
ఇది కొంతమంది లక్ష్మణ ఫలం అంటారు, కొంతమంది హనుమ ఫలం అంటారు, ఇంకొంతమంది దీన్ని క్యాన్సర్ ఫ్రూట్ అంటారు. మనం చూస్తే మనకి బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఎవరన్నా అక్కడ చూసినట్టయితే ఈ ఫ్రూట్ ని ఎక్కువగా అమ్ముతారు. ఎందుకంటే ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది కొన్ని డిసీజెస్ లైక్ హార్ట్, క్యాన్సర్, డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తుంది. అలాగే పీచ్ ఫ్రూట్, ఈ యొక్క ఐకేర్ అనేది పీచ్ ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్ లో ఉంటుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, న్యూట్రియంట్స్, ఫైబర్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది యాంటీ ఏజింగ్ గా పనిచేస్తుంది. హార్ట్ డిసీజ్ రాకుండా, హై బీపీ రాకుండా, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరగకుండా చూస్తుంది. అలాగే నువ్వులు, ఇది చాలా ఎక్కువ ప్రోటీన్స్, ఫైబర్స్, మెగ్నీషియం ఉంటాయి. ఇది హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చే ప్రాబ్లం నుంచి తగ్గిస్తుంది. అలాగే ఏదైతే మొండి కొవ్వు, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటామో ఎల్డిఎల్, దాన్ని తగ్గిస్తుంది, మనకి కంట్రోల్ చేస్తుంది. వైటెక్స్ నిగుండో అంటాము, ఇది వావిలాకు అంటాం దీన్ని. సో ఇది కూడా ఏం చేస్తుందంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ని తగ్గిస్తుంది ఉమెన్ కి. ఫిమేల్ సిస్టమ్ లో సిస్సస్ అంటే నల్లేరు అంటాం. సో దీన్నే బోన్ సెట్టర్ అంటాం. అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క బోన్ కి వచ్చే డిసీజెస్, ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే బోన్ చూడటానికి అలానే ఉంటుంది, లోపల డెన్సిటీ తగ్గిపోయి గుళ్ళబారిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సిస్సస్ అంటే నల్లేరు ఏదైతే మనం వాడామో ఆ యొక్క డెన్సిటీ పెరిగి ఈ యొక్క ఆస్టియోపోరోసిస్ నుంచి బయటపడతాం. అలాగే సెంట్రల్ ఏషియాటిక్ అంటాము, బ్రాహ్మి ఆకు కానీ సరస్వతి ఆకు అంటాము, దీన్ని గోటు కోలా అంటాము. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మెమరీని ఇంప్రూవ్ చేసి నర్వ్ ఫంక్షన్ ని పెంచుతుంది. అలాగే ఆమ్లా అంటే మనకు ఆమ్లా గురించి తెలుసు, ఉసిరి. సో ఇందులో ఎక్కువ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేవి మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలోవీరా అంటాము, కలబంద. సో ఇది ఏంటంటే గట్ హీలింగ్ పవర్ హౌస్ అంటాం దీన్ని. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ ని తగ్గిస్తుంది. జిఐ ట్రాక్ట్, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ అంటే ఏదైతే ఫుడ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఫుడ్ పైప్ అంటాం. ఫుడ్ పైప్ నుంచి వెళ్తుంది, స్టమక్ కి కనెక్షన్ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి వేస్ట్ బయటికి వెళ్ళేంత వరకు కూడా దీన్ని జిఐ ట్రాక్ట్ అంటాం. ఈ జిఐ ట్రాక్ట్ లో ఎటువంటి ఇన్ఫ్లమేషన్ రాకుండా సూతింగ్ గా ఉండేట్టు, కామ్ గా, మంచి కంఫర్ట్ గా ఉండేట్టు ఈ యొక్క అలోవెరా చూసుకుంటుంది. సో ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటితో. సో వాట్ ఈజ్ ఐకేర్ అంటే ఇది ఒక యూనిక్ న్యాచురల్ ఫార్ములేషన్, ఆయుర్వేద బేసిక్స్ ప్రకారం తయారు చేసింది, విత్ ఇన్క్యూమిన్ కాంప్లెక్స్ ని యూజ్ చేసి. ఇన్క్యూమిన్ కాంప్లెక్స్ లో ఏముందయా అంటే కర్క్యుమిన్, బయో అవైలబుల్ కర్క్యుమిన్, బోస్వెలియా సెరాటా, ఆస్పరాగస్, శతావరి అండ్ వెలేరియన్ స్పైక్నాడ్, జతామాంసి. ఇదేం చేస్తుంది హోలిస్టికల్లీ అంటే హెడ్ టు టో ఉమెన్ కి ఓవరాల్ వెల్ బీయింగ్ కోసం ఐ కేర్ పనిచేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది హార్మోన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది, స్ట్రెస్ ని తగ్గిస్తుంది, బోన్స్ ని, మజిల్స్ ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తుంది. ఈ యొక్క బోన్స్ జాయింట్స్ డీజనరేట్ అవ్వకుండా, ఈ యొక్క జాయింట్స్ డీజనరేట్ అవ్వకుండా బోన్స్ యొక్క హెల్తీగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేట్టు చేస్తుంది. బెనిఫిట్స్ ని దీన్ని 6 హెడ్స్ లో మనం చూసుకోవచ్చు. హార్మోనల్ వెల్నెస్ అంటాం. అంటే పిసిఓడిని ప్రివెంట్ చేస్తుంది, పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిసీజ్ అండ్ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ అంటాం. జననాంగాల దగ్గర వస్తుంది ఆడవారికి, ఇట్స్ ఎ డెడ్లీ డిసీజ్. సో అది రాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. అలాగే పోస్ట్ మెనోపాజల్ డిజార్డర్ అంటే లేడీస్ లో మెయిన్ స్టేజెస్ మెనార్కే. ఫస్ట్ టైం వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే లేడీస్ కి పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని మెనార్కే అంటాం. ఆ తర్వాత చూస్తే పరీ మెనోపాజ్ అరౌండ్ 35 years పరీ మెనోపాజ్ అనే ఒక దశ వస్తుంది. తర్వాత మెనోపాజ్, ఆ మెనోపాజ్ తర్వాత పోస్ట్ మెనోపాజల్ డిజార్డర్. అంటే ఈ అన్ని స్టేజెస్ లో కూడా వాళ్ళకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఇస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క పెయిన్ఫుల్ మెన్స్ట్రుయేషన్ నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఆస్టియో వెల్నెస్, ఇందాక చెప్పిన ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే బోన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోవటం. అలాగే మనకి చూస్తే ఈ యొక్క మినరల్ డెన్సిటీ, బోన్ మినరల్ డెన్సిటీని పెంచి వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ లేకుండా చేస్తుంది. ఏక్స్ ని, పెయిన్స్ ని తగ్గిస్తుంది. అలాగే కాస్మెటిక్ వెల్నెస్ అంటే డర్మటైటిస్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. అలాగే బ్లెమిషెస్ అండ్ రింకిల్స్ ని తగ్గిస్తుంది ఐ కేర్ కూడా. అలాగే యాంటీ సెల్యులైట్ అంటే స్కిన్ కింద ఎల్లో కలర్ లో డిపాజిట్ అవుతా ఉంటది, దానికి యాంటీగా పనిచేస్తుంది.
స్కిన్ కి ఒక కొత్త నూతన ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది. సైకలాజికల్ వెల్నెస్, జనరల్ గా చూస్తే వీళ్ళకి మూడ్ స్వింగ్స్ అట్లాంటివి ఉంటాయి. సో అవి లేకుండా నార్మలైజ్ చేస్తుంది, డిప్రెషన్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. పానిక్ డిజార్డర్, ఊరికే ఏదో అయిపోతుంది అని కొంతమంది లేడీస్ భయపడతా ఉంటారు. ఆ పానిక్ డిజార్డర్ ని కూడా తగ్గించడానికి ఈ విధంగా సైకలాజికల్ వెల్నెస్ ఇస్తుంది. ఇమ్యూన్ వెల్నెస్ అంటే ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అలాగే మనం చూస్తే ఇన్ఫెక్షన్స్ తక్కువ వచ్చేది చూస్తుంది, ఎలర్జీస్ తక్కువ వచ్చేది చూస్తుంది. ఎనేమియా, జనరల్ గా లేడీస్ లో చూసుకుంటే ఎనేమియా ఎక్కువ ఉంటుంది, రక్తం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. గట్ వెల్నెస్, లివర్ డీటాక్సిఫికేషన్ చేస్తుంది, డైజెషన్ ని మెటబాలిజం ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, గ్యాస్ట్రైటిస్ అండ్ ఎసిడిటీని తగ్గిస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ 6 హెడ్స్ కింద మనము యొక్క బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఐ కేర్ ని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. ఈజ్ ఇట్ సూటబుల్ ఫర్ డయాబెటీస్? ఆఫ్ కోర్స్ yes. గుడ్ ఫర్ బీపీ? ఆఫ్ కోర్స్ yes. ఏజ్ లిమిట్ హియర్ మనం చూడాలి, 35 years ఆఫ్ ఏజ్ అన్నారు, కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ రోజున 16, 17, 18 years వాళ్ళకు కూడా వస్తున్నాయి. కాబట్టి కంపల్సరిగా మెనార్కే దశ తర్వాత ఏదైతే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ గనక బాధపడుతుంటే డెఫినెట్ గా ఇవ్వచ్చు. నేను ఇచ్చాను, చాలా మంది కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళ బంధువులకి నోన్ పీపుల్ కి ఇచ్చారు, ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. బట్ 35 years వస్తే మాత్రం కంపల్సరీగా కన్జ్యూమ్ చెయ్యాలి. ఎందుకయ్యా అంటే పరిమెనోపాస్ దశలో కొన్ని రకాల మార్పులు బాడీలో చోటు చేసుకుంటాయి. ఆ తర్వాత మెనోపాస్ దశలో వచ్చేసరికి ఇంకా పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. కాబట్టి వీటన్నిటిలో మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది రావాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా 35 years వస్తే ఈ యొక్క ఐ కేర్ అనేది వాడటం స్టార్ట్ చేయాలి. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇంటేక్ యాజ్ డిసైడ్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెడిసిన్, it is just a food supplement. Time of intake preferably before food. Dilution with water, yes, you can do it. So ఇది 30 ml twice తీసుకోవాలి. బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఆన్ ఎంప్టీ స్టమక్, బిఫోర్ డిన్నర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఆన్ ఎంప్టీ స్టమక్ మనం తీసుకోవాలి. ఈ 30 ml అనేది డైరెక్ట్ గా తాగలేమనుకుంటే ఈక్వివలెంట్ అమౌంట్, అంతే అమౌంట్ 30 ml వాటర్ మిక్స్ చేసి తీసుకోవచ్చు. చాలా మంది లేకుండా కూడా తీసుకుంటున్నారు, అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. సో లేదు కావాలి అంటే మీరు తీసుకోవచ్చు. సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ లాక్టేషన్ యాజ్ అడ్వైజ్డ్ బై యువర్ ఫిజిషియన్. సో అది ఫిజిషియన్ అడ్వైస్ తీసుకొని వాళ్ళతోటి, మనం నార్మల్ గా ఏది ఉండదు, బట్ ఏదైతే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఒక ఇమోషనల్ ఇష్యూ కాబట్టి అందరి ఫోకస్ ప్రెగ్నెన్సీ మీద ఉంటది. కాబట్టి సో ఏది కొత్తగా వాడితే వేరే దాని వలన ఆ ప్రొడక్ట్ మీదే మనకి చూపిస్తారు. కాబట్టి మనము వి ఆస్క్ ద టేక్ ద అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్, ఫిజిషియన్, రైట్? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. These are all the products we have right now currently in our wellness basket. So నాకు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ అర్చనా సందీప్ రెడ్డి గారికి వన్స్ అగైన్ నా గ్రాటిట్యూడ్ తెలియజేస్తూ, నన్ను ఈ రోజున వండర్ఫుల్ గా ఇన్వైట్ చేసిన మిసెస్ శ్రీలత సిద్ధార్థ గారు, టుడేస్ హోస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం, అండ్ బ్యాక్ టు యూ. వావ్, రియల్లీ సూపర్ సార్, అమేజింగ్ సెషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఎంత బాగా వచ్చిందంటే సార్ స్టార్టింగ్ లో ఎలా స్టార్ట్ చేశారో, ప్రతి ప్రోడక్ట్ గురించి నాకైతే తెలిసి ఇక్కడ న్యూ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు కూడా అర్థమైపోయిండొచ్చు ప్రోడక్ట్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది. మనం ఎవరికైనా చెప్పేటప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ డీటెయిల్ గా పిన్ టు పిన్ మనకు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి గ్రాండ్ అప్లాజ్ అండి సార్ కి. ఇమోజీస్ ద్వారా గానీ ఫిజికల్ గా గానీ ఇవ్వచ్చు సార్ కి. రియల్లీ వండర్ఫుల్ సార్. ఎంత బాగంటే ఫ్లో ఎక్కడ అది కాలేదు, ఇన్ టైం మళ్ళీ టైం లో కూడా మనకు అవ్వడం జరిగింది. సో మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైతే ఒక్కసారి వాళ్ళ నుంచి థమ్స్ అనేది, హార్ట్ గాని థమ్స్ గాని ఒకసారి సార్ కి ఎడ్ చేస్తే, సో ప్రతిసారి అండి మనకు ఎవరో ఒకరు కంపల్సరీ ఉంటారు. ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఈ బిజినెస్ లో దూసుకెళ్లాలంటే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. దాంట్లో ఇంత బాగా ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే చాలా కష్టం. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇంకా ఎవరైనా మన వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ద్వారా కూడా ఈ మీటింగ్ ని అటెండ్ చేయించేసి మనం ప్రోడక్ట్ చెప్తాం, కానీ ఇంత క్లియర్ కట్ గా చెప్పలేం కదా. అనిపిస్తుందా మీకు?
సో మరి ఇంటా ఉంటే మనం కూడా సార్ లాగా ఒకసారి కావచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ని మీరు అటెండ్ అవ్వండి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే వీడియోస్ ఆన్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలండి. పేషెన్సీగా విన్నా మీ ప్రతి ఒక్కరికి, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ కారణాల వల్ల వీడియో ఆన్ చేసుకోకపోవచ్చు, వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్ యూ అని చెప్తున్నానండి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినటువంటి మా ఎల్వైఎస్ ఉమామహేశ్వర్ సార్, అదే విధంగా కేశవ్ శర్మ అయిన డైమండ్ సార్ కి, అదే మెంటర్స్ అయిన అర్చన సందీప్ రెడ్డి గారికి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ సెషన్ కూడా మీరు ఇంకా వింటారు, మోర్ నాలెడ్జ్ తీసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. వైండ్ అప్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్.